खमण्डनं समस्त पाप खंडन स्वभक्तचित्तरञ्जन सदेव नन्दनन्दन सुखी च गोचमस्तक सुनाद वेणुमस्तक अनन्दरङ्ग सागर नमामि कृष्णनागर मनोज गर्वमोचन विशाललोललोचन विदूत गोपशोषण नमामि पद्मलोचन करारविन्दभूधर स्मितावलोकसुन्दर महेन्द्रमानधारण नमामि कृष्णवारण कदम्बशोणकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतां सुखेकदायकं नमामि गोस्मनायकं सदैव पादपङ्कज मदीयमानसे निज तदानमुक्तमालक नन्दमालक समस्तदोषशोषण समस्तलोकपोषण समस्तगोपमानसं नमामि नन्दनालसम् भोबरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि सीतशोरकं गन्धकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नमामि नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्दिनन्दिकन्दनं नमामि नगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दर तळिद्रबालुसपटं समस्तगोपमङ्गलं हृदयभुजे कमोदनं नमामि मोञ्जगाञ्जकं प्रसन्नभानुशोभनं कामदायकं लगन्धचारुसायकं प्रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपीनामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृत्तनिपायनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टकाद्वय जपत्यदित्यय पुमत् भवेश नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् हरि रेडी रेडी
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञाता कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं पूर्वे पूर्वतरं कृतं पूर्वे पूर्वतरं कृतं पूर्वे पूर्वतरं कृतं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् किम कर्म किम कर्मेति किं कर्म कर्मेति किं कर्म किम कर्मेति किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता कवयोऽत्र मोहिता कवयोऽप्यत्र मोहिता कवयोऽत्र मोहिता किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता किं कर्मेति कवयोऽत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि तते कर्म प्रवक्ष्यामि तते कर्म प्रवक्ष्यामि तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् किं कर्मेति कवयोऽत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि
યજ્ઞા મોક્ષસે શુભાત 15-16 સાથે એવં જ્ઞાત્વા કૃतं કર્મ પૂર્વેરપી મુમુક્ષુભિ પૂરો કર્મેવ તસ્માત પૂર્વે પૂર્વતરં કૃतं કિમ કર્મ કિમ કર્મેતિ કવયોપ્યર્તમોહિતા તતે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત હરિ ઓમ દેવસુતાં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે કિમ કર્મ કિમ કર્મેતિ કવયોપ્યત્ર મોહિતા તતે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત કર્મ કિમ અકર્મ કિમ કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તો કર્મ શું અને અકર્મ શું છે ઇતિ અત્ર એ પ્રમાણે આ વિષયમાં કવય અપી મોહિતા એટલે બુદ્ધિશાળી પુરુષો તત્વજ્ઞાની પુરુષો પણ મોહિત થઈ જાય છે કર્મ કરવામાં એ પણ ઘણીવાર મોહિત થઈ જાય છે માટે તત કર્મ તે માટે હે અર્જુન તે કર્મ તત્વ હું તને સમ્યક રીતે કહીશ યત જ્ઞાત્વા અશુભાત મોક્ષે છે જેને જાણીને તું અશુભમાંથી એટલે કે કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે કર્મ એ કે જ્ઞાની પુરુષોને તત્વજ્ઞાની પુરુષોને ઘણીવાર બાંધી દે છે પણ હું તને એવું કર્મ સમજાવું છું કે એ કર્મ કર્યા પછી તું બંધાતો નથી તું એમાંથી મુક્ત થઈ જાય એવું ભગવાન આજ અર્જુનને કહેવાના છે બરોબર ને એનો વિચાર આજે આપણે કરવાના છે આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 223મો દિવસ ગઈકાલે આપણે ચોથા અધ્યાયના 15મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા પૂર્વકાળમાં મુમુક્ષુઓએ પણ આ પ્રમાણે જાણીને જ કર્મો કર્યા છે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એનો જવાબ ભગવાન ગઈકાલના શ્લોકમાં એણે આપ્યો એમ કે હું ખાલી આ કર્મયોગ તને ખાલી કહેતો નથી તારા પહેલાં જે મહાન જે લોકો થઈ ગયા ને એ મહાપુરુષોએ મુમુક્ષોએ પણ કર્મયોગ કર્યો છે એટલે હું તને એ સમજાવું છું કર્મ કર્યા છે માટે હે અર્જુન તું પણ પૂર્વજો વડે સદાકાળથી આચરવામાં આવેલા કર્મો ને જ કર પૂર્વજોએ આપણા જે કર્મો કરવાની જે આજ્ઞા આપી છે ને એ પ્રમાણે કર્મ કર વિવસ્વાન મનુ ઈશ્વાકુ અને રાજર્ષિ જનકે એ કર્મો કરીને મુક્ત થયા છે તારે પણ કર્મ કરીને મુક્ત થવાનું છે એમ કે શરીર ઇન્દ્રિયો મન વગેરે કર્મની સઘળી સામગ્રી આપણાથી ભિન્ન થતા સંસારથી અભિન્ન છે તે સંસારની છે અને સંસારની સેવા માટે જ ભગવાને આપણે સુંદર મજાની આ ઇન્દ્રિયો આપી છે તેને પોતાની માનીને પોતાના માટે
કર્મો કરવાથી કર્મનો સંબંધ પોતાની સાથે થઈ જાય છે. ભગવાને ઇન્દ્રિયો શા માટે આપી? થોડા આપણા માટે, થોડાક પરમાર્થના કાર્ય કરવા માટે. જ્ઞાન યોગમાં પ્રથમ કર્તૃત્વાભિમાનનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે, પછી ફલેસાનો ત્યાગ આપમેળે થઈ જાય છે. કર્મયોગમાં પ્રથમ ફલેસાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે અને પછી કર્તૃત્વાભિમાનનો ત્યાગ સરળતાથી થઈ જાય છે. ચોથા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં એવમ જ્ઞાત્વા કૃતમ કર્મ, આ પ્રમાણે જાણીને કર્મ કર્યા છે. આ વાત કહેવાતી હતી એમ. હવે ભગવાન ચોથા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં કર્મોને તત્વથી જાણવા માટેના પ્રકરણનો આરંભ કરે છે. કર્મથી માણસનું જીવન સમજવાનો આરંભ આ શ્લોકથી કરે છે. તેથી આ શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે, કિમ કર્મ કિમ કર્મેતિ કવયોપ્યતમોહિતા તતે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ પ્રમાણે આ વિષયમાં બુદ્ધિમાન એટલે તત્વજ્ઞાનીઓ પુરુષો પણ મોહિત થઈ જાય છે. માટે હે અર્જુન, તે કર્મ તત્વ હું તને સમ્યક રીતે કહીશ. એ જાણીને તું કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આવું કહે છે. કારણ કે હારા આ શબ્દ વાપરો છે કેવો? કવયો પ્યત્ર, એટલે મોટા મોટા જે તત્વજ્ઞાનીઓ છે ને એ પણ ઘણીવાર કર્મની અંદર મોહિત થઈ જાય છે. હું તને એક એવું કર્મ આજ બતાવવાનો છું કે જે કર્મ કર્યા પછી કર્મ બંધનમાંથી માણસ મુક્ત થઈ જાય છે. એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. કર્મ કયું અને અકર્મ કયું, બે પ્રકારના કર્મની વાત આ શ્લોકમાં કીધી. કર્મ કયું અને અકર્મ કયું, આ વિચારોની અંદર કવિઓ પણ મોહિત થાય છે. કાવ્ય કરે તે કવિ નહીં, બરોબર, પણ તત્વજ્ઞાની જે હોય તેને આપણા શાસ્ત્રકારોએ કવિ શબ્દ એના માટે વાપર્યો છે. કવિ એટલે તત્વવેતા, કવિ એટલે તત્વજ્ઞાની પુરુષ હોય. તેથી ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના 8મા મંત્રમાં પણ ભગવાને અહીંયા કવિનું વર્ણન કર્યું છે. કવિર મનીષી પરિભૂ સ્વયંભૂ યાથાર્થ તથ્યાર્થોથન યદધ્યા શાશ્વતી ભ્યો સમાભ્યો. આમ કરી અને ઉપનિષદની અંદર પણ કવિનું અર્થ સમજાવ્યો છે. કવિ એટલે તત્વજ્ઞાની, તત્વ સમજનારા તત્વવેતાઓ પણ કર્મ અકર્મમાં ઘણીવાર મોહિત થઈ જાય છે એમ ભગવાન અહીં કહે છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે કર્મની મીમાંસા તું સમજશે તો તું અશુભ કર્મમાંથી મુક્ત, અશુભ જે કર્મ છે ને એમાંથી જો મુક્ત થવાનું હોય તો કર્મ અને અકર્મ આ બે શબ્દો જો તું સમજી લે ને તો તું કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. કર્મનું જે અશુભ છે તે તને ન વળગશે, બરોબર. યજ્ઞાત્વા મોક્ષ એ શુભાત, આવું ભગવાને કીધું. યજ્ઞાત્વા મોક્ષ છે શુભાત, એટલે એ અશુભમાંથી તું મુક્ત થઈ જઈશ એમ કે. કર્મ શું અને અકર્મ શું, આવા આ વિષયમાં બુદ્ધિમાન પુરુષો પણ ઘણીવાર મોહિત થાય છે. માટે તે કર્મ અર્થાત કર્મોનું તત્વ તારા માટે સારી રીતે હું કહું છું. તે તત્વને તું સારી રીતે જાણી લે તો એમાંથી તને મુક્તિ મળી જશે એમ ભગવાન કહે છે. ગયા આગળના શ્લોકમાં ભગવાને ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ, ભૌતિક કામો મેં ઊભા કર્યા છે એમ ભગવાને કહ્યું હતું. ત્યાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાને ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટ કરીને 3 વાતો એ શ્લોકમાં ભગવાને આપને સમજાવી. ભૌતિક જે કર્મો છે ને એ પણ મેં જ ઊભા કર્યા છે. શરીરની અંદર 4 જે વર્ણો છે ને, મસ્તક છે, હાથ છે, પેટ છે અને પગ છે, એ ચાતુર્વર્ણ વ્યવસ્થા પણ મેં જ આખી ઊભી કરી. સમાજ વ્યવસ્થામાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ 4 વર્ણો પણ મેં જ ઊભા કર્યા છે. એમાં આગલા શ્લોકમાં આપણે જોતા હતા. કર્મ કર્યા, તેથી કર્મ કર્યા હશે તો દોષ લાગે ને લાગે. અર્જુનનો પ્રશ્ન એ છે કે ભગવાન તમે પણ કર્મ તો કરો છો,
ત્યારે ભગવાન કહેશે કે કર્મ તો હું કરું છું, પણ કર્મમાં ક્યારેય મેં આસક્તિ રાખી નથી. જે કર્મ કર્યા છે ને એ કર્મમાં ક્યારે પણ આસક્તિ રાખીને કર્મ કર્યા. કોઈ રાજાનો સંહાર કર્યા પછી એ રાજાનું રાજ્ય મને મળે એવી કોઈ પ્રકારની આસક્તિ રાખી નથી. કર્મ તો હું કરું છું અને કર્મ કર્યા વગર કોઈ પણ માણસ રહી શકવાનો નથી. એટલે કે કર્મ કર્યા હશે તો લેપ તો લાગશે જ, કેવો લેપ તો લાગવાનો છે. પણ આટલું મોટું કામ મેં કર્યું છે છતાં મને તું અકર્તા સમજ, એમ ભગવાન અર્જુનને કહે છે. અર્જુનનો પ્રશ્ન, ભગવાન તમે કર્મ કરો છો એટલે તમને પણ બંધન તો હશે જ. એમ ભગવાન કે મને બંધન નથી, કારણ કે કોઈ કર્મમાં મેં આસક્તિ રાખી. જન્મથી ઇતિ સુધી જે કાંઈ મારા ભાગમાં જે કર્મો આવ્યા ને એ બધા જ કર્મો મેં કર્યા છે, પણ છતાંય તું મને અકર્તા સમજ. શા માટે? કર્મ કરીને હું નિર્લેપ રહ્યો તો એની અંદર કાંઈ આસક્તિ રાખી નથી. એમાં આપણે ગઈકાલે રાજાઓના દ્રષ્ટાંત જોતા હતા. મહાન યોદ્ધા બધે રાજાઓ હતા ને, કંસ છે, જરાસંઘ છે, શિશુપાળ, બધાને માર્યા, પણ એમાં રાજ માટે એની આસક્તિ રહી નથી. પોતાના દીકરા હોય કે પોતાના બાપને જે કાંઈ હોય એ બધાને ભગવાને માર્યા પછી એને કાં તો કાંઈ મથુરાનું રાજ્ય ઉગ્રસેનને આપી દીધું કે આ તમારું છે, એમ બરાબર ને. કહેવાનો અર્થ કે કોઈ દીકરાને અથવા કોઈક બાપને આવી રીતના દીકરાને માર્યા પછી બધા આવી રીતનું સોંપી દેશે. ભગવાન કહે છે કે મને કર્મફળને માટે સ્પૃહા ન હોવાથી કર્મો મને ચીટકતા નથી. સ્પૃહા ન રાખતા કર્મ કરવા એ જ મારી કલા છે. એમ ભગવાન શું કહે છે? સ્પૃહા ન રાખતા, આસક્તિ ન રાખતા હું જે કર્મ કરું છું ને આ જ મારી કલા છે. તેથી તારે પણ મેં જે અપનાવેલી કળા છે ને એ તારે તારા જીવનમાં કળાને વિકસિત કરવાની છે. એમ કે આ કલા જે લોકો જાણે છે તે લોકો કર્મથી બંધાતા નથી. કર્મ ભીર્ન ન બધ્યતે. હું કર્મ ભીર્ન ન બધ્યત, બધ્યત એટલે બંધાતા. કર્મ કરીને પણ માણસ બંધાતો નથી. એમ કે કર્મ કરીને માણસ બંધાતો નથી. કર્મ કરીને પણ કર્મની ખરાબ અસર તેના મન ઉપર થતી નથી. નહીંતર ઘણીવાર રાત દિવસ આપણા મન ઉપર ઘણી પ્રકારની આવી અસરો થાય કે મેં આના માટે આટલું કર્યું પણ છતાંય એણે મારું કાંઈ રાખ્યું નહીં. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં શું કહીએ કે આના માટે હું કેટલો ઘસાણો, કેટલી મોટરસાઇકલનું પેટ્રોલ બાળ્યું અને જ્યારે મારે જરૂર હતી ને ત્યારે સટકી ગયો, આણે કાંઈ રાખ્યું. એનો અર્થ મેં એનું કામ કર્યું છે. તો ફળાશક્તિથી જો કામ કર્યું હોય તો માણસને ઘણીવાર આ લેપ લાગી જાય. કેવો? અને ભગવાન કહે છે કોઈ પણ કર્મ કરો એમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર હું મારી પૂજા કરું છું. હું જેમ ભગવાનની પૂજા કરું છું એમ હું મારા બાળકો ભગવાને મને જે આપ્યા ને એની પૂજા તરીકે હું એને નાના મોટા ઉછેરી સંસ્કાર આપવા જે કાંઈ મારા ભાગમાં આવે છે ને એ બધું મારી ફરજમાં આવે છે. તેથી ઘણીવાર છોકરો આડો અવળો થાય ને તો બાપાને ઘણીવાર લેપ ન લાગેનું કારણ શું છે? બાપાએ નક્કી કર્યું હોય કે આ હું પૂજા કરું છું મારા દીકરાને સંભાળવાની. ભગવાને મને મારે ત્યાં સંતાન આપ્યું છે એને ઉછેરવાનું, મોટા કરવાનું, સંસ્કાર આપવાનું, સારી રીતે સમાજમાં રહી શકે એટલે મારે મહેનત કરીને મારા દીકરાને મારે ઉછેરવાનો છે. પણ ઉછેર્યા પછી મોટો થયા પછી એ વૃદ્ધાવસ્થામાં મારી કાળજી લે એવી જો આશા હોય તો એ કર્મ એને ચીટકી જાય. એમ હું ભગવાનને કહું છું, ભગવાન મેં તો તે જે મને મારે ત્યાં આવી રીતના નાના નાના જે આપ્યા હતા ને એ મેં પૂજા કરવા માટે કર્યા. પછી એને કરવું હોય તો કરે, ન કરવું હોય તો કર્મ ન લેપે, નકર તો લેપી જાય. ભગવાનને ઘણીવાર ઘણા લોકોએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે તમે આટલા મોટા ઘણા બધા કામો કર્યા છે પણ અંતે તમારા છોકરાએ તમારું એક વાત પણ માની નહીં. એમ કે બરાબર ને, તો એ કર્યું એમ કે બરાબર. એમાં કોઈ મેં આસક્તિ રાખી નથી અને આસક્તિ નથી રાખી એટલે એ હવે એમને જોવાનું છે. એટલે કર્મની અંદર આસક્તિ અને ફળની આકાંક્ષા રાખીને જો કરીએ તો એ કર્મથી માણસ બંધાઈ જાય છે. અને ભગવાનનું આ કહેવાનું બંધન ક્યારે આવે તો કે કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ કર્યા પછી એમાંથી મને આ ફળ પ્રાપ્ત થાય આવો વિચાર જો દ્રઢ થઈ જાય ને તો પછી કર્મ બાંધી નાખે છે. ભગવાન કે મને હું કર્મથી બંધાતો નથી. એનું કારણ કોઈ જગ્યાએ ગમે ત્યારે હવે ખાલી વિચાર કરો કે જે વખતે અહીંયા શું કહેવાય
હસ્તિનાપુરના 2 ભાગ પાડવાની જ્યારે વાત આવી ને, કારણ કે લાક્ષાગ્રહમાંથી જીવતા નીકળી ગયા એવી જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર પડી એમ કે ભાઈ આ તો ભારે કરીએ, એણે તો પાણી ઢોળે કરી નાખ્યું હતું પાંડવોનું બધું, બરોબર. પણ એ જ્યારે જીવતા નીકળ્યા એ ખબર પડી ત્યારે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને અહીંયા પિતામાં ભીષ્મ કહે છે કે ભાઈ હવે જો આવી જ ગયા છે અને જીવતા જ હોય તો તારે એને હેમખેમ પાછા હસ્તિનાપુરમાં લાવવા જોઈએ એમ કે. અને લાવે છે, અને લાવ્યા પછી પાછી વાત તો એ જ છે, દુર્યોધન કે એક જ્ઞાનમાં 2 તલવાર રહે નહીં, કાં તો તમે મને રાજ્ય હોપો ને કાં તો તમે યુધિષ્ઠિરને હોપો. અને એ વખતે ભાગલા પાડવા માટે મિટિંગ બેઠી હસ્તિનાપુરમાં, બધા મોટા મોટા વિદ્વાન પંડિતો અહીંયા જે કાંઈ હતા ને પ્રધાનો, એ કે હવે શું કરવાનું. અને અંતે નક્કી થયું કે વિભાજન તો કર્યા વગર હાલવાનું, વિભાજન કર્યા વગર હવે હાલે એમ જ નથી, કારણ કે દરરોજનો કંકાસ થાય એના કરતાં 2 ભાઈઓને જુદા કરી દેવા સારા. એમ કરી અને પિતામાં ભીષ્મ નક્કી કરે છે અને મિટિંગમાં નક્કી થાય છે. બધી જ્યારે હસ્તિનાપુરના 2 ભાગ પાડવાના હતા ને ત્યારે આ ભાગમાં એટલું, આ ભાગમાં એટલું, આ વિસ્તારમાં એટલું થયું. ત્યારે અહીંયા દુર્યોધન કહે છે કે આ ભાગ મારો, આ ભાગ મારો, આ ભાગ મારો. બધું કરતાં કરતાં જે હાવ બંજર જે જમીન હતી ને, કાટ આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો ખાંડવન, કાટવાળી બધી બાવળિયા બધા, એ કે આ એને આપવો હોય તો આપો, દુર્યોધન કે, બરોબર ને. જો જાન છૂટતી હોય ને તો આ પણ આપો. અને હકીકતે એને આ બધી બંજર જમીન આપવામાં આવી. શું કહેવાય, અહીંયા તો ભીમ અને અર્જુન તો ઊંચા નીચા થતા હતા. એ કે આવી રીતની વાત કેમ કરે છે, ફળદ્રુપ જમીને થોડીક અમને મળવી જોઈએ ને, અમારા પેટનો ખાડો પૂરવા માટે થોડા કઈ બાવળિયા કાપીને એમ. એ 2 ઊંચા નીચા થતા હતા, ભગવાન વચ્ચે પડ્યા. એ કે શાંતિ રાખો, તમે જે આપે એ તમે લઈ લ્યો. અને લઈ લીધી. અને 19 વર્ષ ભગવાન ત્યાં રહ્યા. કેટલા? દ્વારકા નથી ગયા. મહાભારત વાંચો, ભગવાન કેટલા વર્ષ રહ્યા? ખાંડવ વનની અંદર આખી બધી સાફ સફાઈ કરી, બધું બાળી સોળીને જે બંજર જમીન હતી એને હરકી કરી, મોટા મોટા ટેકરા હતા એને લેવલ કરીને એટલું સુંદર ઇન્દ્રપ્રસ્થ આખું ઊભું કરી દીધું. કેવું? હસ્તિનાપુરને પણ શરમાવે ને એવું ભગવાને 19 વર્ષ, મહાભારતમાં લખ્યું છે કે 19 વર્ષ સુધી ભગવાન એમની જોડે રહ્યા. અને બધું ભગવાનના માર્ગદર્શન હેઠે બધું અર્જુન અને ભીમ બધા કામે લાગી ગયા. અને 19 વર્ષ કેટલા લાગ્યા? પરબારું કાંઈ થાય? 19 વર્ષ સુધી રાત દિવસ મહેનત કરીને ત્યારે બંજર જમીન લેવલ થઈને ફળદ્રુપ બની ગઈ. ને ફળદ્રુપ બની પછી એમાં સુંદર મજાની નગરી વસાવાની છે, બરોબર ને. એટલે વિશ્વકર્મા આવીને આખી સુંદર નગરી, અને એનું નામ પાડ્યું ઇન્દ્રપ્રસ્થ. કેવું જબરજસ્ત ઇન્દ્રપ્રસ્થ. અહીંયા દુર્યોધનની આંખની અંદર પણ ચમકવા લાગ્યું કે મારી હસ્તિનાપુર આવી તો નથી એમ, હું મારી હસ્તિનાપુર આવી નથી એમ કરીને એને ખટકવા લાગ્યું. પણ હવે ભગવાન કહે ભાઈ 19 વર્ષ થઈ ગયા, તમને આ સુંદર મજાની નગરી બનાવી દીધી, વિશ્વકર્માને બોલા સુંદર મજાની ડિઝાઇનો કરી, આ 19 વર્ષથી ભાઈ શું હવે મારે દ્વારકા મને સાંભળે કે ન સાંભળે, મારો પરિવાર મારો કુટુંબ મને સાંભળે કે ન સાંભળે, એ મને સાંભળ્યું છે ભાઈ. જો યુધિષ્ઠિરની કે તમે રજા આપો ને મોટા ભાઈ તો હું દ્વારકા જાઉં. ત્યારે યુધિષ્ઠિર કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તારે જઈ આવો. 19 વર્ષ સુધી તમે અમારી સાથે રહ્યા, તેથી જ આ બધું ઊભું થયું છે. અને દ્વારકા જાય છે. દ્વારકા જાય છે એટલે અહીં દુર્યોધન સમજી ગયો કે કૃષ્ણ અહીંથી ગયા છે એટલે હવે આપણું બધું હાલશે. અને એ માટે પછી શું કે મહાભારતમાં તો આ બધું આપણે સાંભળ્યું છે. કહેવાનો અર્થ કે કર્મ કરીને નિર્લેપ રહેવું ને એ ખૂબ જ અઘરું. આટલું મોટું ઊભું કર્યા પછી હું કાંઈ કરતો નથી, એ કાંઈ બોલવું ને કાંઈ હેલી વાત નથી. અને ભગવાન દ્વારકા ગયા અને પાછળથી દુર્યોધને આવી રીતનું કાવતરું કરી અને રમવા બોલાવી અને આખી ઇન્દ્રપ્રસ્થ હડપ કરી લીધી, બરોબર. અને પાછી આપી તો દીધી, બરોબર ને. જે વખતે ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી વચ્ચે પડ્યા એટલે ફરીથી જે હારેલું જે હતું એ તો પાછું આપી દીધું, પણ પાછું દુર્યોધને હઠ પકડી. એ કે કોઈ પણ વિષય એક બાજી હજી થઈ જાય. હું કે એ કે પણ હવે તો સાનમન એ કે નહીં, એક બાજી થઈ જાય, નહીતર હું ઝેર પીને મરી જાય. એમ બાપાને શું કહે છે, જો મરવા દીધો તો કાંઈ વાંધો નહોતો, પણ બાપાને પુત્રનો મોહ લાગ્યો એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં, એક બાજી ઓર થઈ જાય. પાંડવો પોતાના વસ્ત્રો પહેરીને બહાર નીકળતા હતા તો એને કહેવામાં આવ્યું કે હજી ધૃતરાષ્ટ્ર એક બાજી એક ખેલ ખેલવાનું, કારણ કે કોઈ પણ હિસાબે ઇન્દ્રપ્રસ્થને લેવાનું હતું. કોને?
દુર્યોધનને. એટલે આ એક બાજી નાખે છે ને એમાં બધું મૂકી જાય છે ને હારી જાય છે. અને આવા શું કહેવાય વિનીત વેશ ધારણ કરી અને બધા જંગલમાં વનમાં જાય છે. ભગવાનને ખબર પડી દ્વારકામાં કે આટલું બધું ઊભું કર્યા પછી આ જુગારની અંદર ઘડીના છે આટલી 19 વર્ષની મારી જે મહેનત હતી ને એ ફક્ત એક દાવમાં આ લોકો હારી ગયા. એટલે યુધિષ્ઠિરને ઠપકો આપવા માટે દ્વારકાથી વનની અંદર જ્યાં પાંડવો નિવાસ કરતા હતા ને ત્યાં આવ્યા. એ કે દુર્યોધન ભલે શું કે યુધિષ્ઠિર તને કાંઈ ખબર છે કેટલી મહેનત કરીને કેટલી પુરુષાર્થ કરીને આ બધું કર્યું અને તું હારી ગયો? એ કે પણ કાકાએ એ કે આમંત્રણ પાછું આપ્યું હતું. કોઈ એ કે કાકો કેવો છે એ તને ખબર નથી? તારે કાકો કેવો છે માનું કે ન માનું કાકો કઈ રીતે કહેશે એ તારે અક્કલ કાંઈ વાંધો નહીં. કે હવે જે થયું એ થયું. હવે કે મારે પાછા 13 વર્ષ સુધી પાછા હટી ગયા. ધર્મ રાજ્યની સ્થાપના કરવાની હતી ને એમાં 13 વર્ષ પીછે હટ કરવી પડી. કેટલી ભગવાને કેટલી શાંતિ અને કેટલી ધીરજ રાખી છે. કલ્પના કરો કોઈ માણસ કોઈના માટે ઊભું કરી દે અને પછી આવું હોયું જાય તો એને કેટલું દુઃખ થાય કે મેં આને કેટલી મહેનત કરીને ઊભું કીધું ને હાલો બધો હારી ગયો, આફ્રિકાની ખાણીમાં નાખી દીધા પૈસા બધા. થાય કે ન થાય? આપણે સમાજમાં પણ આવી રીતનું ઘણી વાર બનતું હોય છે. તો અહીંયા પણ આટલું બધું વૈભવશાળી છે ઇન્દ્રપ્રસ્થ. એટલે ભલભલા પણ એમાં મોહિત થઈ જાય ને એવી આ ઇન્દ્રપ્રસ્થ બનાવ્યું હતું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, મેં તો હું કર્મ કરીને 19 વર્ષ છૂટી ગયો છું, પણ હવે તમે ધ્યાન રાખજો. ભગવાને આટલું જ બોલ્યા છે, બીજું કાંઈ થોડો ઘણો મીઠો ઠપકો આપ્યો છે, પણ ત્યાં કહેવાનો અર્થ કે હું નિર્લેપ પ્રિય છું. ભગવાન એમ કહે છે કર્મ કરીને પણ 19 વર્ષ મેં કર્મ કર્યું પણ એમાં મારી કોઈ પ્રકારની ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં આસક્તિ લાગી નથી. એટલે ભગવાન કર્મેતી એટલે કર્મ અને અકર્મ શું છે એ ભગવાન અહીં ભેદ પાડીને અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે કર્મ માણસે કરવાનું પણ એની અંદર લેપાયમાન થવાનું નહીં. અને એકવાર જો કર્મની કર્યા પછી આસક્તિ માણસને જો લાગી જાય ને તો પછી કર્મ માણસને બાંધી નાખે. એટલે કર્મમાંથી બંધાવવું ન હોય તો હું જે કાંઈ કર્મ કરું ને એ મારી પૂજા છે. બરાબર? શું છે એ હું પૂજા કરતો રહેલો છું. વૃક્ષો વાવવા માટે જાઓ તો છાંયડો મળે, ફળ મળે અને આવી રીતની ઓક્સિજન મળે એ તો મળશે જ, પણ હું મારા વૃક્ષદેવની પૂજા કરવા માટે જાઉં તો આ ભાવનાથી જો વૃક્ષનું રોપણ થતું હોય ને તો એ પણ માણસની ભક્તિ બની જાય છે. એમાં આસક્તિ ન રહે તો એ એની પૂજા બને અને એ કર્મ એને બંધન કરતું નથી. એમ ભગવાનનું કહેવાનું. ભગવાન કહે છે સમ્યક રીતે કરીશ જેને જાણીને તું અશુભથી એટલે કે કર્મ બંધનથી મુક્ત થઈ જાય. હું અશુભથી અને કર્મ બંધનથી મુક્ત થવાનું હોય તો પૂજા તરીકે હું મારું કર્મ કરું છું. પછી ગમે તે કર્મ હોય, કર્મ કર્યા હશે તો લેપ લાગે પણ પણ આટલું મોટું કામ મેં કર્યું છે છતાં મને તું અકર્તા સમજે. 19 વર્ષ સુધી આટલું મોટું મેં કામ તમે જ્યારે આવી રીતના હસ્તિનાપુરના 2 વિભાજન કર્યા અને એ વખતે ખાંડવનમાં તારી સાથે રહીને મેં જે કામ કર્યું છે ને એ મેં કર્યું છે પણ એના ઉપર લેશ માત્ર મારો લેપ લાગેલો નથી. એમ કે આ કલા જે લોકો જાણે છે તે લોકો કર્મથી બંધિત થતા નથી. આ ભગવાનની જે કલા છે ને એ કલા જે માણસ જાણી જાય તો માણસને બંધન થતું. આટલું સરળ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપને સમજાવે કે કર્મથી બંધાવવું ન હોય તો કોઈ પણ કર્મ કરતી વખતે હું ભગવાનની પૂજા કરું છું. એમ આ કલા જે લોકો જાણે છે તે લોકો કર્મથી બંધિત થતા નથી. કર્મ ભિન્ન ન બધ્યતે. આ ભગવાને આ શ્લોકમાં આ શબ્દ વાપર્યો છે. એટલે કે કર્મ કરીને પણ કર્મની ખરાબ અસર તેના મન ઉપર થતી નથી. રાત દિવસ આપણા મનમાં અસર થાય. આટલું પડોહી માટે કર્યું, આટલું ઘરવાળી માટે કર્યું, આટલું છોકરા માટે કર્યું, આટલું સમાજ માટે કર્યું અને બધાએ હળધૂત કરીને ઓવાળિયાની જેમ મને બારો કાઢી. શું થાય? મન મરી જાય. કર્યું હોય ઘણું પણ શા માટે? કે કોઈ મને વાહવા કે કોઈ મને યશ આપે, કોઈ મને ફૂલનો હાર આપે, કોઈ મને ચાલ ઓઢાડે અથવા ના તમે હતા ને એટલે આ સરસ મજાનું આપણું ઘર આટલું બંધાણું છે. એ અપેક્ષાએ જો બધું કર્યું હોય અને એમાંથી કોઈ પ્રતિભાવ ન મળે તો માણસના મન ઉપર અસર થાય કે ન થાય?
અને ભગવાન કે માણસના મન ઉપર જો અસર કરવાની ન હોય તો નિષ્કામ કર્મયોગ કોઈ પણ કૃતિ કરતી વખતે આ કરો એમ ભગવાન કહે છે. તેથી આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી જગતમાં રહીને પણ કર્મોનો કાદવ તેમને લાગતો નથી. આમ ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન કે સમાજમાં હરું છું, ફરું છું, બધા કામ કરું છું, પણ મને કાદવ મને ચોટતો નથી. એનું કારણ કે હું નિષ્કામ કર્મયોગ કરું છું. એમ આ ચોથા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં ભગવાન આ વાત આપને સમજાવે છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી મારા પર કર્મનો કાદવ ન રહેતા કર્મ કરીને પણ હું આગળ જાઉં છું એમ ભગવાન કહે છે. હું કર્મ કરીને પણ હું આગળ જાઉં છું. મેં કર્યું છે, મારાથી થયું છે, હું ન હોત તો ન થાત. મેં આટલું ઊભું કર્યું છે એટલે મને યશ, કીર્તિ અને મને સહાય મળ્યું છે. આવી અપેક્ષાથી મેં કોઈ કામ કર્યું નથી અને તેથી હું ધીમે ધીમે આગળ ને આગળ જતો રહ્યો. આ મારી કલા છે. એ કલા એકવાર અર્જુન તું સમજી લે ને તો ગમે તેટલા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં માથા કાપીશ ને ભાઈ તોય તને પાપ લાગવાનું નથી. શા માટે? પૂજા છે ભાઈ. આ બધા શું કહેવાય, ઘણીવાર દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે ને કે દુર્યોધને સાથ અને સહકાર કોનો લીધો? તો કે દ્રોણાચાર્ય અને પિતામહ ભીષ્મ. એને ખબર જ હતી કે આ બે હથિયાર મારી પાસે છે ને ત્યાં સુધી પાંડવો મારું કાંઈ બગાડી શકવાના નથી. કારણ કે પાંડવોને પણ અહીંયા દ્રોણાચાર્ય અને ભીષ્મ ઉપર આંતરડાનો પ્રેમ હતો. એટલે એ વિચાર કરે છે કે હવે શું કરવું. તો આ બે મહાત્માઓને સાથે રાખીને જો હું કામ કરીશ ને તો મને આ લોકો હરાવી શકવાના નથી. કારણ કે પિતામહ ભીષ્મને તો આવી રીતનું પોતે જ્યારે ધારે ત્યારે એ મૃત્યુ લાવી શકે એવી એને એના પિતા શાંતનુએ એને આવી રીતનું વચન આપેલું હતું કે ઈચ્છા મૃત્યુ તારું થશે. જા, તને જગતમાં કોઈ મારી શકવાનું. તારી જ્યારે ઈચ્છા થશે કે હવે મારે આ જગત છોડીને જવાનું છે ત્યારે તારું મૃત્યુ આ લઈને બેઠા હોય તો એને કોણ મારી શકે? પાંડવોય મારી ન શકે ને કૃષ્ણ એનો વાળ વાંકો કરે. કારણ કે એને આવી રીતનું વરદાન મળેલું છે પિતા તરફથી. એટલે દુર્યોધન સમજતો હતો કે આ બે મહાત્માઓને હું સાથે રાખી અને આવી રીતનો જો હું કર્મ કરીશ ને તો પાંડવો કોઈ દિવસ મારો વાળ વાંકી કરી શકવાના નથી. એટલે જેમ ભગવાન શિવજીનું મંદિર હોય, આપણે સમજ ભગવાન શિવજીનું મંદિર હોય અને ઘણીવાર આજુબાજુમાં ઘણા અવાવરી જગ્યા હોય એટલે ઘણા બધા ઉંદરડા આટા મારતા હોય, બરાબર. એટલે રાતે જ્યારે પૂજારી બંધ કરીને જાય ને ત્યારે સવારે આવે ને ત્યાં તો શિવલિંગ ઉપર ઘણા બધા ઉંદરો આટા મારતા હોય છે. ઘણા શું કહેવાય લીંડીઓ બધા જોવે છે. એટલે ઘણીવાર આમ થાય પણ હાથમાં ઝાપટીયું લઈને એ ઉંદરડા જે શિવલિંગ ઉપર જે બેઠા છે, બરાબર ને, એને ઝાપટીને મારવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો શિવલિંગને થોડીક નુકસાની થાય કે ન થાય? માથો દંડો લઈને માથે ઉંદરડા બેઠા, દરવાજો ખોલે ને ત્યાં તો 4-5 ઉંદરડા આમ ઊંચી પૂછડી કરીને બેઠા છે. હવે પૂજારી વિચાર કરે છે કે હવે આ ઉંદરડાને તો મારવાના છે પણ એ શિવલિંગ ઉપર બેઠા છે એટલે કેમ મારવું ભાઈ? અને મરાય નહીં, શિવલિંગને ઈજા થાય. અને એ વખતે ભગવાન પણ અહીં કહે છે કે આ ઉંદરડા છે ને દુર્યોધન, દુશાસન બધા જે છે ને એ અહીંયા પિતામહ ભીષ્મની લિંગ ઉપર આવીને બેસી ગયા છે. એટલે એને તને એમ થાય છે કે આ ઉંદરડાને હું મારીશ. તને ખબર છે દુર્યોધન ઉંદરડો જ છે, એને મારવો જ જોઈએ. કારણ કે ઘણા બધા ન કરવાના કામ એણે કર્યા છે. પણ આ બેઠા ક્યાં? શિવલિંગ ઉપર. એટલે હાથમાં હથિયાર તો છે પણ મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આને જો ઉંદરડાને મારીશ ને કે તો આ શિવલિંગને ઈજા થાય. એટલે હું કે દ્રોણ અને ભીષ્મને ઈજા થવાની એ તો મારા પૂજની છે, એ તો મારા વંદની છે, એને ઈજા થવી જોઈએ. આવો વિચાર કરી અને પાછી પાની કરવાનો પ્રયત્ન કરે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ ઉંદરડાને માર. શું કહે છે? આ ઉંદરડા મારવાના. અને મારતી વખતે કદાચ જો અહીંયા લિંગને જો થોડીક ઈજા થાય ને તો થાવા દે, પાટાપિંડી કરશું પણ આને માર ખુઈ એમ કરી. અને આ દાદા ઘણીવાર આ દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવે છે. એટલે કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા આગળના શ્લોકમાં ભગવાને મુમુક્ષ શબ્દ વાપર્યો છે. ભગવાન કહે છે કે હું કામ, તું કામ, એટલે કે હું કામ કરું. આ જે કહું છું તે કાંઈ મુમુક્ષુએ કરેલું છે તેથી કહું છું. મુમુક્ષુ એટલે મુક્તિની ઈચ્છા રાખનાર. મુક્તિની ઈચ્છા આપણે બધા રાખીએ છીએ. જે કરવું પડે તે કરવા આપણે તૈયાર થઈ, પણ મારી મુક્તિ થવી
જો મુક્તિની ઈચ્છા તો બધાને છે ને, વારંવાર પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ કોઈને ફાવતું કઈ યોનિમાં ક્યારે રીતના જ આવે પણ એને મજા આવતી. એટલે ભગવાનની પાસે દરેક લોકોને એવું થાય છે કે મને મુક્તિ મળે, પણ મુક્તિ જો મેળવવાની હોય ને તો એના માટે જબરજસ્ત પ્રયત્ન કરવો પડે. ઓછા નામે 12 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરવી પડે, અને 12 વર્ષથી ખાડો ન પડતા, એક પણ દિવસ ન પડતા તપસ્યા જો ચાલુ રહે ને તો પણ માણસ મુક્તિનો અધિકારી થાય છે. તેના માટે જેટલું સહન કરવું પડે તેટલું સહન કરવાની તૈયારી. મુક્તિ જોતી હોય તો એના માટે સહન કરવું પડે ભાઈ, સહન કરવું પડે. એટલે સહન કરવા માટે જેટલું કરવું પડે તે સહન કરવાની તૈયારી, સહન કરવાની તૈયારી. મનુએ સહન કર્યું, બળદ અને પત્ની મનાલીનું પણ હવન કરી એને સહન જ કર્યું ને. એને એમ થયું કોઈ રીતે સમાજ જો સુધરે અને મારી પત્નીનું ને બળદનું હવન કરવાથી આ લોકો જો લાઈન ઉપર આવતા હોય ને તો આપણે એ કરવા માટે તૈયાર. હવે પોતાની પત્નીને યજ્ઞકુંડમાં હોમી દેવી એ કાંઈ હેલી વાત નથી, પણ આ બધું કોણે સહન કર્યું? મનુએ સહન કર્યું. એટલે એની તપસ્યા ફળી. એટલે ભગવાન એટલે કે ગીતા જેવા પવિત્ર ગ્રંથની અંદર ભગવાને મનુનું નામ લીધું. આ ગીતા જેવો પવિત્ર ગ્રંથ દુનિયામાં બીજો કોઈ નથી. એની અંદર ભગવાને મનુનું નામ લીધું. એટલે મનુએ કેટલી તપસ્યા, કેટલું સહન, કેટલું ગુમાવ્યું છે ને. શા માટે? કે સમાજ સુસંસ્કૃત બને, સમાજ આધ્યાત્મિક બને, સમાજ ધાર્મિક બને, સમાજ પ્રભુ તરફ વળે. એના માટે જે કાંઈ કરવું પડે ને એ બધું મનુએ કર્યું. તેથી ભગવાનના મનની અંદર બીજા ઘણા બધા રાજાઓ, ઘણા બધા ઋષિઓ, ઘણા બધા હશે, પણ બધાનું નામ ન આવતા એ મનુનું નામ શા માટે આવ્યું ભાઈ? એનો વિચાર પણ માણસે કરવો જોઈએ. સહન કરવાની જેમની તૈયારી છે આવા લોકો. તેથી વ્રતી જુદો અને વ્રતેજુ જુદો. ફટ દઈને કોઈ આપણને મુક્તિ આપી દેતા ને આપતા હોય તો એ ખોટું છે. આપણે કોઈના શરણમાં પડી જાય અને કોઈ બાપજી માથે હાથ ફેરવી જાય અને જા મેં તને અક્ષરધામ આપી દીધો, ઓલો ભાઈ તો રાજી થઈ ગયો. આ કેમ અક્ષરધામ એના બાપના ખિસ્સામાં, બાપુના ખિસ્સામાં પડ્યું હોય કે ખિસ્સામાંથી કાઢીને વસ્તુ આપે એમ કે જા મેં તને અક્ષરધામ તને આપી. આવું સમાજમાં ઘણું સમાજમાં ચાલતું હોય છે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે સહન કરવાની જેમની તૈયારી છે આવા લોકો. તેથી વ્રતી જુદો અને વ્રતેજુ જુદો. ફટ દઈને કોઈ બાપજી આપણા ઉપર હાથ મૂકે અને આપને મુક્તિ મળી જાય એ વાત ખોટી. માણસે પોતે પ્રયત્ન કરવો. ઉદરેઆત્મા ભગવાને કીધું ઉદરેદાત્મા નાત્મા નામ વસાદિત. આમ ભગવાને ગીતામાં કીધું છે, આગળ આવવાનું કે માણસ પોતે જ પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, બીજો કોઈ મારો ઉદ્ધાર કરી શકતું નથી. એવું ભગવાને સ્પષ્ટ ગીતાની અંદર અર્જુનને કીધું. તારો ઉદ્ધાર જો તારે કરવાનો છે ને તો હું તો ખાલી ઉપદેશ, માર્ગદર્શન તને આપું. કરવું તો તારે જ પડશે ભાઈ. હું ઉઠવું તો તારે જ પડશે, ગાંડી તો તારે જ લેવું પડશે જો તારું કલ્યાણ તારે જોતું હોય. હું તો ખાલી તને માર્ગદર્શન આપું છું કે આ રસ્તા કરતાં આ રસ્તો શ્રેષ્ઠ છે. આ રસ્તે જાય તો તું ખાડામાં પડીશ અને આ જ રસ્તે જઈશ ને તો તું મોક્ષને પામીશ. ભગવાન કે આ મારું બતાવવાનું કામ છે, હાલવાનું તો તારે છે. હવે ભગવાન જેવા ભગવાન અને ગીતાની અંદર કહેનાર ભગવાન કહે છે કે મુક્તિનું પોટલું મારી પાસે નથી. નકર તો અર્જુનને કહેત ને કાંઈ વાંધો નહીં, સાવણીમાં જઈને બેસી જા, ન લડવું હોય કાંઈ હિમાલયમાં હોયો જા, હું હમણાં આના બધા ડોકા કાપીને આખા ધર્મરાજ્યની ભગવાને એવું કીધું નહીં. ભગવાન વારંવાર આ કર્મયોગની કેટલા સમયથી માથાકૂટ ભગવાન અર્જુન આવે કરે કે ભાઈ કેટલા બધા દૃષ્ટાંતો આપ્યા, કેટલી બધી વાતો કહેવા, અલગ અલગ રીતે યજ્ઞથી કર્મ કરી શકે છે અથવા આવી રીતનો સુસંસ્કૃત કરવા માટે યજ્ઞ કરી શકે. આ બધી જ વાતો ભગવાનને અલગ અલગ રીતે અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ મુક્તિને માટે વેઠવું પડે, કંઈ પુરુષાર્થ કરવો પડે અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં હિંમતથી માણસ જો ઊભો રહે ને તો જ એ મોક્ષનો અધિકારી. ચામડી ઘસવી પડે, બરાબર, ઉજાગરા કરવા પડે, ઘણું બધું સહન કરવું પડે ત્યારે માણસ મુક્તિનો અધિકાર થાય છે. ગમે તેવી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ આવે તો પણ નક્કી કરેલું ધ્યેય હું છોડવાનો નથી. પાર્વતીએ નક્કી એકવાર કર્યું કે મને ભગવાન શિવજી પતિ તરીકે મળે. ઘણા લોકોએ કીધું કુમળી છો, નાની છો, હવે ભગવાન શિવજી ક્યાં અને તું ક્યાં.
હવે એના કરતાં આ વિષ્ણુ જે કેવો સારો છે એ કે સરસ મજાના ઘરેણા, સરસ મજાનો મુગુટ, એની જોડે પરણીજાની કે એ કે ના ના, મારે પરણું છું તો શિવજી જોડે. એવી હઠ પકડી અને ખરેખર એ શિવજી મળે એના માટે એને ઘણા બધા પ્રયત્ન, ઘણો બધો પુરુષાર્થ, ઘણી બધી તપસ્યા કરી ને જંગલમાં જઈ, વનમાં જઈને તપસ્યાની શરૂઆત કરી. ભગવાન શિવજી વિચાર કરે છે કે મને પરણવા માટે આ ઊભી તો થઈ છે, પણ એની પરીક્ષા તો મારે કરવી જોઈએ. કે હૃદયથી કહેશે કે ખાલી અમથું મારે પરણવું છે એમ બોલે છે. એટલે ભગવાન પણ બટુકનું રૂપ ધારણ કરી અને અહીંયા પાર્વતી જ્યાં તપસ્યા કરતી હતી ને ત્યાં આવીને બટુકનું રૂપ ધારણ કરે ભગવાન શિવજી. અને ઘણી બધી નિંદા કોથલી કરે છે. શંકર તો આવો છે, મહાણમાં રહેવાવાળો છે, રહેવાના કાંઈ ઠેકાણા નથી, મકાનના કાંઈ ઠેકાણા નહીં, વસ્ત્ર કાંઈ પહેરતો નથી, આવું ઘણું બધું નિંદા કોથલી અત્યારે ભગવાન પોતે જ અહીંયા આવી અને અહીંયા પાર્વતીની સામે આવી રીતનું કરે છે. ઘણું બધું કીધું. પાર્વતીને એમ થાય કે આને શ્રાપ આપીને ભસ્મ કરી નાખું, પણ એણે એક શબ્દ આ બટુકે વાપરો કે જેનું મૃત્યુ નથી, જેનું કોઈ દી મૃત્યુ નથી, એવા ભગવાન જોડે જો તો પરણવા જો માગતી હોય ને તો આ બધું છોડી દે અને વિષ્ણુને પકડી લે, એવું બધું ઘણી બધી વાત કરે છે. એટલે પાર્વતી કહે છે કે તમે એક સરસ શબ્દ વાપરો છે, અનાદિ છે. કેવા? અનાદિ, જેનો કોઈ દી નાશ થતો નથી, આવો શબ્દ તમે મારા માટે, શંકર ભગવાન માટે વાપરો છે ને, એટલે જા બટુક, હું તને છોડી દઉં. નકર આંખ ખોલું ને તા તું બળીને ભસ્મ. પણ તે અનાદિ છે, અનંતકાળ સુધી ક્યારે એનો જન્મ થતો નથી ને, અજન્મા છે. શંકર કેવા છે? અજન્મા છે. એવો શબ્દ તે વાપરો છે, એટલે હું તને જવા દઉં. પછી ભગવાન શિવજી ત્યાં પ્રગટ થાય. કહેવાનો અર્થ કે તપસ્યા કરી, મહેનત કરી તો જ આવી રીતની સાધના આપણી ફળીભૂત થાય છે. કોઈ બાપજી મારા ઉપર હાથ મૂકી દે અને મને મુક્તિ મળી જાય, મને સ્વર્ગ મળી જાય, મને વૈકુંઠ મળી જાય, મને અક્ષરધામ મળી જાય, એવું કોઈ શાસ્ત્રમાં ક્યાંય લખ્યું નથી. પણ ઘણા લોકો પોતાનું શાસ્ત્રને ઊભું કરી અને બધાને આશીર્વાદ આપી અને બધાને અક્ષરધામ મોકલતા રહેલા છે. કેમ જાણે અક્ષરધામ પોતાના ખિસ્સામાં પડેલું હોય, બરાબર ને? એટલે આવી રીતનું સમાજને ઉલ્લુ બનાવવાના ઘણા લોકો આવી રીતનો પ્રયત્ન કરે. શા માટે? તો એને ગીતાનો આધાર લીધો નથી. ગીતાનો જો આધાર લે ને તો આવા બધા કડપલા થતા બધા બંધ થઈ જાય. કારણ કે ગીતામાં ભગવાને સ્પષ્ટ કીધું છે કે ઉદરે આત્માનામ નાત્માનામ વસાય છે. તારો ઉદ્ધાર તારે પોતે જ કરવાનો છે, હું પણ તારો ઉદ્ધાર કરી શકું નહીં. કંઈક સાધના કરવી પડે, તેથી આપણી તૈયારી નથી. અને કોઈ બાપજી માથા ઉપર હાથ મૂકી દે અને આપને મુક્તિ મળી જાય, એટલા માટે ઘણા બધા લોકો રખડતા ભટકતા, આ બાપજી ક્યાં મળે, આશીર્વાદ ક્યાંથી મળે, એવી રીતના રખડતા ભટકતા ઘણા બધા લોકો સમાજમાં આપને જોવા મળે છે. આવી રાહ જોતા ઘણા બેઠા છે. આ મુમુક્ષુ ન કહેવાય. મુમુક્ષુ એટલે કૃતિશીલ, જ્ઞાનવાન. આવા જે મુમુક્ષુઓ છે તે જ આ કામ કરી, મુક્તિની ઈચ્છા રાખીને પુરુષાર્થ કરી અને કર્મ કર્યા પછી એમાં જે નિર્લેપ રહે છે ને, આવા જ લોકો મુક્તિના અધિકારી બને છે, મોક્ષના અધિકારી બને છે. પૂજ્ય દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર પોતાના પ્રવચનમાં કહે છે કે ગીતાકારે આ કામો કહ્યા છે. આ બધા કામો એટલે કે વ્યાવહારિક કે ભૌતિક નથી. ગીતાકારે સ્પષ્ટ ભાષામાં કહ્યું છે કે કુરુ કર્મેવ તસ્માત ત્વમ. આવું આ શ્લોકની અંદર કીધું. શું કીધું? કિમ કર્મેતિ કવયોપ્યત મોહિતા તતે કર્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ જ્ઞાત્વા મોક્ષ સે શુભાત. ભગવાને બહુ સ્પષ્ટ રીતે કીધું છે કે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે. એ પ્રમાણે આ વિષયમાં બુદ્ધિશાળી પુરુષો પણ ઘણીવાર મોહિત થઈ જાય છે. માટે હે અર્જુન, તે કર્મ તત્વ હું તને કહું છું કે જે જાણીને તું અશુભમાંથી છૂટી અને મુક્તિનો અધિકારી તું બની જાય, એવું કર્મ હું તને સમજાવું છું. અને આ જે મારી કલા છે ને, એ કલા એકવાર તું જો સમજી લે ને તો મુક્તિ તારા પગમાં આવીને આળોટવા લાગશે. એટલે ભગવાને બહુ સરસ કીધું છે. તેથી કે લોકો કર્મ કરવાથી શા માટે ભાગે છે? પૂરું અહીંયા વિધિ છે. મુમુક્ષુ હોય તે પણ તું આ વ્યાવહારિક કર્મ કર. વેદાંત અને તત્વજ્ઞાનની પાછળ મક્કમ વિવેક
એટલે કે મક્કમ વિવેક નિષ્ઠા હોવી જોઈએ, મક્કમ પ્રભુ નિષ્ઠા હોવી જોઈએ અને મક્કમ અનુભવ નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. જેણે મુક્તિ મેળવવાની છે, જેણે પ્રભુ પદને પામવાનું છે, જેણે મુમુક્ષ સુધી પહોંચવાનું છે ને, એવા લોકોના જીવનમાં અહીંયા ગીતાકાર કહે છે 3 વાતો હોવી. 3 વાતો જેના જીવનમાં હોય ને એ મુમુક્ષનો અધિકારી બની જાય છે. એને કર્મ ક્યારેય લિપ્ત નથી કરતું એમ. તેથી વેદાંત અને ગીતાની પાછળ એટલે કે મક્કમ વિવેક નિષ્ઠા, કેવી મક્કમ વિવેક નિષ્ઠા પણ માણસની હોવી જોઈએ. મક્કમ પ્રભુ નિષ્ઠા, બસ પ્રભુ જે કાંઈ મારું કરે છે ને ભગવાન કરતો રહેલો છે. ભગવાન ઉપરની નિષ્ઠા ગમે તેવી અગવડ સગવડ આવે પણ પ્રભુ ઉપરની નિષ્ઠા ક્યારેય ગુમાવવાની નહીં. નહીંતર ઘણીવાર ઘણું થાય, આપણે કોઈ સારું કામ કરતા હોય, કોઈ ધાર્મિક કામ કરતા હોય અને આપણી ઘેરે ઘણીવાર અગવડ આવે ને ત્યારે આપણે ભગવાન છૂટી જાય. એ કે અમે યાત્રા કરી છીએ, ભગવાનને રોજ નવડાવી છીએ, ધોડ બધું કરી છીએ અને ભગવાનને અમારે ત્યાં અગવડ કરતો નથી તો આગળ ધીંગા કરે છે અને અમારી ત્યાં અમારો દીકરો તે લઈ લીધો. બરોબર, ઘણીવાર આવી રીતનો દીકરો વયા ગયા પછી પણ ઘણીવાર ભગવાન ઉપરની જે નિષ્ઠા છે ને એ ઘણીવાર માણસની ઉડી જતી હોય છે. કારણ કે છે કે મક્કમ માણસની નિષ્ઠા, પ્રભુ નિષ્ઠા મક્કમ હોવી. લેવા વાળો તું છો, આપવા વાળો તું છો. કેવું જે કાંઈ આપણે સંતાન મળે છે, વૈભવ મળે છે, વિદ્યા મળે છે, જ્ઞાન મળે છે ને એ આપવા વાળો એ છે અને જરૂર પડે તો લઈ લેવાળો પણ એ છે. આટલી મક્કમ નિષ્ઠા જો પ્રભુ ઉપર હોય તો માણસ મુક્તિનો અધિકારી બને છે. એટલે 3 વાતો અહીં ભગવાન સમજાવે છે કે એક તો વિવેક નિષ્ઠા આપણી મક્કમ હોવી જોઈએ, પછી વિવેક નિષ્ઠા છે ને એ પ્રભુ નિષ્ઠ હોવી જોઈએ અને ત્રીજી વાત કહે છે કે અનુભવ નિષ્ઠા. કેવી અનુભવ નિષ્ઠા એટલે અનુભવી જે લોકો હોય એને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવા લોકોને નમસ્કાર, એવા લોકોની પૂજા કરવી જોઈએ. એને કહેવાય વાનપ્રસ્થિ. કેવો સમાજમાં જ્યાં સુધી વાનપ્રસ્થિઓ માટે લોકો વિવેક જ્યાં સુધી રાખશે ને ત્યાં સુધી સમાજ ટકવાનો છે. એકવાર વૃદ્ધો પ્રત્યે આવી રીતનો અનાદાર થવા લાગે ને અને પછી સમાજની કેવી હાલત થાય છે ને એ સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથેન છે. જે પહેલું જે આપણું જે જ્યોતિર્લિંગ છે ને એ જ્યોતિર્લિંગ શા માટે બન્યું, કયો પુરુષાર્થ પુરુષ એની પાછળ લાગ્યો હતો અને ભગવાનને બોલાવી અને અહીંયા સ્થિર કર્યા તો એ ચંદ્ર હતો. એમ ચંદ્રએ જબરજસ્ત કામ કર્યું અને અત્રિ અને અંશોયનો પુત્ર, એમ અત્રિ અને અંશોયના પુત્રે જબરજસ્ત કામ કર્યું. ઘર ઘર સુધી ઝૂંપડે ઝૂંપડે જઈ અને પ્રભુ નિષ્ઠા સમાજની અંદર ઊભી કરી. બરાબર, દક્ષ રાજાને એમ થયું કે મારી 26 છોકરીઓ છે, બરાબર, અને એક જે છે આ જે છે ને કેવી રોહિણી, હા રોહિણી છે ને એ અહીંયા ચંદ્રને પરણવા માગે છે પણ 26 અહીંયા એક પ્રજાપતિ અહીંયા એને દક્ષને ઘણી બધી દીકરીઓ હતી ને એમાં 27 દીકરીનું એક ગ્રુપ હતું. કેવું એક ગ્રુપ હોય ને આપણે કેમ ગ્રુપ હોય એમ 27 દીકરીનું ગ્રુપ. એટલે બધી એ નક્કી કર્યું હતું કે અમે જ્યાં જાઉં ને જેને પરણશું ને એક હારે પરણશું. હવે અહીંયા રોહિણી કોને ગમી ગઈ? ચંદ્રને. ચંદ્ર ને રોહિણી કહે છે કે ભાઈ આપણો બેનો સંબંધ પાકો પણ તું મારી ઘેરે આવ અને મારા બાપા જો મંજૂરી આપે તો બાકી મારી 26 બહેનો છે ને એ પણ તારી સાથે પરણવા માગે. ચંદ્ર કે રોહિણી જેવી સુંદર, ગુણવાન, શીલવાન, ચારિત્રવાન, જબરજસ્ત આવી જો પત્ની તરીકે મળતી હોય તો બાકી 26ને લેવામાં શું વાંધો? એ ખાઈ પીને મજા કરશે, નાના કપડાં ધોવાના, વાળવાનું જે કાંઈ છે ને એ ગયો. દક્ષ રાજાએ ઘણું બધું એની પરીક્ષાઓ પણ લીધી અને પછી પરણાવી અને પરણાવ્યા પછી અહીંયા રોહિણી ઉપર વધારે પ્રેમ અને બાકીની 26 ઉપર થોડોક આવી રીતનો પ્રેમ ઓછો હોય ને એવું લાગવા લાગ્યું. એટલે બાપને ઘેરે જઈને આ 26એ ફરિયાદ કરી. વાર્તા બહુ લાંબી છે. ફરિયાદ કરી. શું કરી કે આ રોહિણી પ્રત્યે વધારે પ્રેમ રાખે છે અને અમારું કાંઈ ધ્યાન રાખતો નથી. ચંદ્રને બોલાવ્યો હારાએ અને એને જમાઈને કીધું કે ભાઈ તું આવી રીતનું કરે છે? એ કે હા પણ મને આ વધારે મારા કામમાં ઉપયોગી છે તેથી રોહિણી થોડીક મને વધારે ગમે છે ને એના ઉપર મને વધારે પ્રેમ છે. એ જા હવે આવું કાંઈ કરતો ને લઈ જા સવીને એમ કરીને પાછી મોકલે છે. અને પાછી મોકલ્યા પછી થોડાક વર્ષો પછી પાછું હતું ને ત્યાં. એટલે ફરીથી આ છોકરીઓ પાછી બાપા પાસે આવીને ફરિયાદ, તમે એને કીધું તું એ તો એને થોડાક સમય કર્યું
અને પાછો તો અમારા પ્રત્યે તો રાગ દિવસ બધું રાખવા માંડ્યો છે. અને પછી તો ક્રોધમાં આવી ગયા. કેવા? દક્ષ રાજા ક્રોધમાં આવી ગયા કે બબ્બે વાર આવી રીતનો જમાઈને સમજાવવા છતાં જમાઈ હમતો ન હોય તો એણે શ્રાપ આપી દીધો કે તને તારા તેજનું, તને તારા શૌર્યનું, તને તારા સૌંદર્યનું આ બધું જે અભિમાન છે ને ભાઈ, એ અભિમાન તારું નષ્ટ થાય. આવી રીતનો એને શ્રાપ આપ્યો અને ચંદ્રનું જે સૌંદર્ય હતું એ બધું ખલાસ થઈ ગયું. બરોબર. અને પછી વિચાર કરે છે કે હવે શું કરવાનું. પછી ભગવાનની તપસ્યા કરે છે. મહાપુરુષો ઋષિઓ એની પાસે આવે છે અને કહે છે કે મારી આગવડ તો કે તપસ્યા કર સમુદ્રના કાંઠે. અને તપસ્યા કરીને ભગવાન જો શિવજી જો તને વરદાન આપે, એ જો તને દ્રષ્ટિ આપે ને તારા જીવનમાં પાછી ગયેલી જે પ્રભા છે ને એ ગયેલી પ્રભા જો પાછી તારે લાવવાની હોય તો શિવજીની તારે તપસ્યા કરવી પડે. એટલે સમુદ્રના કિનારે અત્યારે જ્યાં સોમનાથનું મંદિર છે ને ત્યાં અહીંયા કોણે તપસ્યા, ચંદ્ર તપસ્યા કરવા માટે રોહિણીને બે બેઠા ઘણા સમય સુધી તપસ્યા કરી. ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને ભગવાનને બે હાથ જોડીને કહે છે મારી ગયેલી પ્રભા, મારું ગયેલું તેજ, મારું ગયેલું સૌંદર્ય, મારું ગયેલું જે કર્તૃત્વ છે ને એ ભગવાન તમે મને પાછું. આમ કરીને ચંદ્રે આવી રીતની ભગવાન પાસે માગી. અને હવે તમારે અહીંયા સ્થિર થવાનું છે. શું કહે છે? અને ત્યાં સ્થિર થઈ ગયા. સોમ એટલે ચંદ્ર અને નાથ એટલે શિવજી. સોમનાથ. સોમ એટલે ચંદ્રે જે જગ્યાએ હાંક મારી અને ભગવાન શિવજીને બોલાવ્યા અને ભગવાન શિવજી જે સ્થળ ઉપર આવ્યા એ સ્થળનું નામ શું પડ્યું? સોમનાથ. ઘણી બધી વાર્તા મોટી છે પણ આપણે ટાઈમને ધ્યાનમાં રાખીને બધું કરવાનું. ક્યારેક એવું આવશે તો આખી વાર્તા એ કર્મો કર્યા કે નહીં. એટલે કે ઘણા બધા નાના મોટા કર્મો કરીને કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર અર્જુન આવેલો છે. એવી મનસ્થિતિનું વર્ણન વેદ વ્યાસે મહાભારતની અંદર આ આખો જે પર્વ છે ને એ પર્વ એની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અર્જુનની મનસ્થિતિ કેવી છે તે વેદ વ્યાસે લખ્યું છે. અર્જુન કર્મ કરવા તૈયાર છે. અર્જુન અકર્મણ સ્થિતિનો માણસ નથી. એકલા હાથે ઘણા બધા કર્મો કરીને અત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર લડવા માટે આવ્યો છે. અર્જુન ઢીલો નથી. અર્જુન ઢીલો નથી. એ ગીતાનો ઉપદેશ જેને કહેવામાં આવે છે તે અર્જુન કોઈ ઢીલો ને ગાંડો હોય. ભગવાન જેને પસંદ કરે છે પાંડવા નામ ધનંજય, આવું ભગવાન પોતે જ પોતાના મુખથી બોલે. નકર પાંડવા નામ યુધિષ્ઠિર ન કહેત પણ ન કીધું. મોટો ભાઈ હતો ધર્મનો, શું કહેવાય, ધર્મ ઉપર ચાલનારો, કોઈ દી અસત્ય ન બોલનારો એવા યુધિષ્ઠિરને ભગવાને યાદ ન કરતા ગીતાની અંદર પાંડવા નામ ધનંજય, આવો ધનંજય એ મારો અંશ છે, એ મારી વિભૂતિ છે, આમ ભગવાને કીધું. એમ તો ગાંડો કાંઈ નહોતો, બોઘો કાંઈ નહોતો. એમ અહીંયા ગીતા સાંભળવા વાળો અર્જુન કોઈ દી બોઘો કે ગાંડો હોઈ શકતો નથી. અર્જુન ઢીલો પણ નથી. ગીતાનો ઉપદેશ જેને કહેવામાં આવ્યો છે તે અર્જુન ગાંડો પણ નથી. ભગવાન બધું કહે છે એને મારે કશું જ કરવા, એટલે કે ભગવાન બધું કરે છે મારે કશું જ કરવાનું નથી એવું બોલવાવાળો પણ ગાંડો નથી. આ મારે જ કરવાનું છે, ભગવાન તો ખાલી મને માર્ગદર્શન આપે. એ એની સમજણ એની પાકી હતી. એમ કે તો અર્જુનની આ અગવડ બહુ વિચિત્ર છે. ન યોચ્યસી ઇતિ ગોવિંદ મુક્તા તુષ્ણતિ બભુવ. એણે સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું. બીજા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં જો આપણે જઈએ ને તો ભગવાને એટલે કે અર્જુને સ્પષ્ટ કહી દીધું હતું કે હે ગોવિંદ, શું કહે છે કે હે ગોવિંદ ભગવાન, હું યુદ્ધ નહીં કરું એમ સ્પષ્ટ કહી અને ચૂપ થઈ ગયો હતો. એ 9મા શ્લોકની અંદર, બીજા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં વાંચી તો આપણે કહ્યું આવું કહીને બેયું ગોવિંદ હવે મારે યુદ્ધ કરવું નથી, આમ કરીને ચૂપ થઈ ગયો હતો. અર્જુને લડાઈનું કર્મ કરવું નથી. બાકી બીજા બધા ભગવાન જો કહેત ને તો એ કર્મ કરવા માટે અર્જુન તૈયાર જ હતો. પણ કયું કર્મ નથી કરવું? લડાઈનું. મારે લડાઈનું કર્મ કરવું નથી. અર્જુનને લડાઈનું કર્મ કરવું નથી. બાકી બીજા બધા કર્મો નથી કરવા એ કહેતો નથી. અર્જુનને વેદ ગોખવાનું કહો તો અર્જુન વેદ ગોખવા પણ તૈયાર થઈ જશે. ગોખેલા વેદ જો કોઈને જંગલમાં જઈને જો કહેવાના હોય ને તો અર્જુન કે મારી બધી તૈયારી, આ કર્મ તો મારે કરવું છે,
તમે મને વેદ ગોખવાનું કહો તો વેદ પણ ગોખી. તમે વેદ ગોખ્યા પછી કોને કહેવાના એ જેની પાસે મોકલશો એના કાન અને દિલ અને દિમાગ સુધી આ વેદના વિચારો લઈ જાય એમ કે અર્જુનને લડાઈનું જ કર્મ કરવું નથી. બાકી બીજા બધા કર્મ કરવા માટે તૈયાર છે. ગામમાં જઈને જો તમે મને કોઈ પણ કામ સીનશો તો ગામમાં જઈને કોઈની બુદ્ધિ જો આડી હવળી જતી હશે તો તે બુદ્ધિને વેદોનો ઉપદેશ આપી અને સિદ્ધિ કરવાનો હું પ્રયત્ન કરીશ. મારે કર્મ તો કરવું છે પણ કયું કર્મ નથી કરવું? લડાઈનું કર્મ. બાકી બધા જ આપણે મહાભારત જો આપણે વાંચીને તો અર્જુનના મનની સ્થિતિ વેદવ્યાસે લખી છે. મહાભારત વાંચીએ તો આમાં બધું આવે કે ભગવાન વેદવ્યાસ લખે છે કે અર્જુનની મનસ્થિતિ કેવી છે એનું વર્ણન કરતા વેદવ્યાસ મહાભારતમાં લખે છે કે અર્જુન બધા જ કામ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો છે પણ લડાઈનું માથા કાપવાનું કામ મારે કરવું એટલું એવું કહે છે. રોજ એક માળાનો જપ કરવાનું કહેશો તો એ જપ કરવા હું તૈયાર. હું બોલે ઘણું મારે આ બધું કર્મ નથી કરવું ને એવું કહેતો જ નથી. હું કર્મ તો મારે કરવું છે પણ આ એક કર્મ નથી કરવું. બાકી બધા જ્યાં મોકલો જેવી રીતે મોકલો. તમે એમ કહો અબોટિયું પહેરીને ગંગા નદીને કિનારે જા અને તપસ્યા કરીને મારું સ્મરણ કરે તો ભગવાન તમારી 108 પારાની માળા પણ હું જપીશ એમ કે કર્મ નથી કરવું એમ નથી એમ કે. તેથી રોજ એક માળા જો તમે જપ કરવાનું મને કહેશો તો એ કરવાની મારી તૈયારી છે. એટલે કે જપ ન કરત એવું પણ નથી એમ. તમે કહેતો હું જપ પણ કરત. યજ્ઞ કર એમ જો ભગવાન તમે મને કહો ને તો હું યજ્ઞ કરવા માટે હું તૈયાર છું એમ. 1 કલાક પૂજા કર તો હું એ પૂજા કરવા માટે પણ કર્મ કરવા માટે તૈયાર છું. અર્જુન ફટ દઈને તૈયાર થઈ જાત. કર્મ કરવાની ના નથી, યજ્ઞ કરવાની ના નથી, પૂજા કરવાની ના નથી, વેદ પઠન કરવાની ના નથી અને વેદોનો વિસ્તાર કરીને કોઈના દિલ અને દિમાગ સુધી લઈ જવો હોય તો એ કર્મ કરવામાં મારી ના નથી. કોઈની વૃત્તિ સુધારવાની હશે તો તે પણ હું કરવા માટે તૈયાર છું એમ કે. અર્જુનની ઈચ્છા ફક્ત એટલી છે કે તે લડાઈ ન લડતા હાથમાં કમંડળ લઈ અને નામ જપ કરવા માટે હું આ બસ આટલી એની અગવડ આટલી જ છે. હું એટલે વારંવાર ભગવાનને કહે છે કે મને તમે ઘોર કર્મની અંદર શા માટે જોડી રહ્યા? જ્ઞાન જો કર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોય તો મને જ્ઞાનનો જ ઉપદેશ તમે મને આપો. આવા ઘોર કર્મ કરી અને તમે મને મારા હાથે મોટું પાપ કરીને નરકમાં તમે મને શા માટે નાખી રહ્યા છો? તેથી ભગવાને 2 પ્રકારના કર્મની વાત સમજાવે છે. તું કર્મ કરીશ તો તને ઘોર નરક મળવાનું નથી. એમ કરીને આ 4થા અધ્યાયના અહીંયા 16મા શ્લોકમાં ભગવાન અહીંયા કિમ કર્મેથી કહી અને ભગવાન એને ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરે છે. ગીતા લઈને હિમાલયને ગામડે ગામડે જવાનું કહેશો ને તો હું જઈશ. કર્મ મારે નથી કરવું ભગવાન એવું નથી. કૃતિ ભક્તિ કરીશ. ઉપદેશ આપવાની મારી બધી તૈયારી છે. ગંગાજી ઉપર બેસીને તમે જો કલાકો સુધી નામ જપ કરવાનું કહેશો ને તો તમારા નામની માળા લઈને હું કર્મ તો કરવાનો છું પણ ભગવાન તમે મને આવા ઘોર કર્મમાં જોડો છો ને એ કર્મ મારે નથી. અર્જુન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. વેદવ્યાસ લખે છે મહાભારતમાં. પણ એક આ ઘોર કર્મ કરવાની ભગવાનને અર્જુન ના પાડે છે. અર્જુન પાસે વૈભવ હતો તે વૈભવ ગામે ગામ પહોંચાડી દઈશ. ભૂખ્યાઓને ખાવા માટે આપીશ. જેની પાસે ઓઢવાનું નહીં હોય તેને ઓઢવાનું આપીશ. જ્યાં પાણી નહીં પહોંચ્યું તો ત્યાં પહોંચાડી. મને ભગવાને ઘણી બધી સંપત્તિ આપી છે. આ બધું કરવા માટે કર્મ કરવા માટે હું તૈયાર છું. પણ તમે વારંવાર ઘણા શ્લોકમાં એકનો એક શબ્દ વાપરે છે કે આવા ઘોર કર્મમાં જોડીને તમે મને નરકમાં શા માટે નાખવાનો ઉપદેશ આપો તો એના બારાની અંદર વેદવ્યાસ અહીંયા અર્જુનના મનની સ્થિતિનું વર્ણન કરતા આ બધી વાતો અહીંયા વેદવ્યાસ મહાભારતમાં લખે છે. ઘેરે હોય તો વાંચી લીજો. અર્જુન કર્મથી ભાગતો નથી. અર્જુન અમુક એક કર્મથી ભાગે છે. હું કર્મથી ભાગતો પણ અમુક કર્મથી ભાગે છે. અહીંયા યુદ્ધમાં આવ્યા પછી અમુક કર્મથી ભાગે છે. અર્જુન ભગવાનને કહે છે મને કર્મમાં પસંદગી આપો. આ કર્મ મને પસંદગી આપો. 5-7 કર્મ તમે મૂકી ગયો એમાં પસંદગી કરો તો 14માં હું લીટા કરી દઈ કે આ કર્મ હું કરવા તૈયાર છું. અને એમાં તમે એક નીચે લખ્યું છે આ માથા કાપીને ઘોર તો એમાં હું ચોકડી મારી. એ કર્મ મારે કરવું
બાકી હું તૈયાર જ છું. તમે ગમે તેટલા કર્મો ગમે ત્યારે ગમે એ જગ્યાએ મોકલવા જો મને ઈચ્છતા છો ને તો ગમે તેવા કર્મ હું કરવા માટે તૈયાર છું. પણ આ કર્મ મારે આ મૂળ પ્રશ્ન અર્જુનનો આ હતો અને તેથી જ ભગવાને ગીતાની શરૂઆત કરી છે. અર્જુન કર્મથી ભાગતો નથી. અર્જુન અમુક એક કર્મથી ભાગે છે. અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે મને કર્મમાં તમે પસંદગી આપો, ઓપ્શન આપો કાંઈક એમ. એટલે નથી આપણે ટીવી ઉપર ઘણી વાર આપતા પ્રશ્ન એક પૂછે નીચે 3 ઓપ્શન હોય, એમાં 3 કે 4 હોય, એમાં તમારે લીટી કરવાની. તો એવો એકાદો ઓપ્શન આપો નહીં. ભગવાન કે મારે તને ઓપ્શન આપવો નથી, તારે તો આ જ કર્મ કરવાનું છે. હું તો આ બધા જે લિસ્ટ બનાવ્યું ને એમાં મારે એક કર્મ તારા હાથે મારે તું કરે જ છે. મને ખબર છે કે તો અહીં મેદાનમાં આવ્યા પછી એની પહેલાં તો તે ઘણું આ બધું કરી ચૂક્યો છું. નથી કર્યું એવું પણ નથી, પણ ઓપ્શન હું તને આપી શકું નહીં. તારે આ જ કર્મ કરવું પડશે. ભલે શિવલિંગ ઉપર આ ઉંદરડા બેઠા છે અને ઉંદરડાને મારતા કદાચ બાણ જો શિવલિંગને થોડીક ઈજા થાય ને તો કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે નહીં બાણ સૈયા ઉપર એને આવવું છે તો આવી જાય, પણ આ ઉંદરડાને મારી કે હું આ ઉંદરડા બધા કેવા છે, મારવા જેવા છે. પણ શિવલિંગ ઉપર બેસી અને એમ થાય છે કે અમને કોઈ મારી શકવાનું નથી, કારણ કે અમે તો શિવલિંગ ઉપર બેઠા. આ જે વિચારધારા હતી ને એ દુર્યોધનની હતી અને ભગવાનની વિચારધારા હતી કે શિવલિંગ ઉપર જો ઉંદરડો બેઠો હોય અને શિવલિંગની પૂજા કરવા જો આપણે બેસવાનું હોય ને તો ઉંદરડાને મારી હટાવીને પછી શિવજી પાસે આસન નાખીને બેસવું પડે. ભગવાન કે આ માર આ બધાને ઉંદર, પણ ભગવાન આને તીર મારી તો આ બાણસૈયા ઉપર આવી જાય. એ કે ભલે બાણસૈયા ઉપર આવે, બાણસૈયા ઉપર આવવાનો હોય તો આવવા દે, પણ આ બધા ઉંદરડાને ખલાસ કર્યા વગર ધર્મ રાજ્યની સ્થાપના થવાની. આ ઉંદરડા તો બધા ખલાસ વહેલા મોડા કરવા પડશે. માટે ઉઠ, ઊભો થા, હાથમાં ધનુષ લે અને આ બધા ઉંદરડાને ખલાસ કરી નાખ. એટલે કાંઈ કહે છે ને કે ભગવાન આવું ઘોર કર્મ તમે મને કરવાની વાત છે ને, પણ છેલ્લે તો પછી અર્જુન માની જ જાય છે બધી વાતો. પણ ભગવાનને ઘણીવાર આવી રીતનું થાય. તેથી અર્જુન પોતાને લડવું નથી એમ કહે છે. બાકીના બીજા કર્મો કરવા માટે અર્જુન ફટનાનો તૈયાર થઈ જાય છે. અર્જુને લડાઈનું કામ, માથા કાપવાનું કામ કર્યું નથી, કેમ કે એમાં પાપ છે. કુરુ કર્મ આ અર્જુન સ્વીકારે છે, પણ લડાઈનું સ્વીકારતો માથા કાપવો છે એ અર્જુન સ્વીકારતો. કર્મ સ્વીકાર્યું, આ કીધું ને કિમ કર્મ, કર્મ કરવા માટે હું તૈયાર છું, મને કોઈ અગવડ નથી. જે સીનશો ને એ બધું તપ કરવાનું કહેવું તો તમે માળાને તપ કરવા બેસે, માળા કરવાનું કહેવું તો માળા કરે, જંગલમાં જઈને કોઈની પાસે વેદ લઈ જવાના છે ને તો તમારા જ વિચારો લે. આ બધું કર્મ કરવાની ના પાડતો નથી, પણ કિમ કર્મ કિમ કર્મેતી આવું જ્યારે અર્જુનને લાગ્યું છે ત્યારે ભગવાને આ શ્લોક દ્વારા એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી અર્જુન પોતાને લડવાનું નથી. અર્જુનને લડાઈનું કામ, માથા કાપવાનું કામ કર્યું નથી, કેમ કે એમાં પાપ છે. કુરુ કર્મ આ અર્જુન સ્વીકારે છે, પણ લડાઈ કરવાનું સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી એમ કે. તેથી અર્જુન માટે ગેરસમજ ન થાય તેથી પાંડુરંગ શાસ્ત્રી જેવા મહાપુરુષ કહે છે કે મહાભારતમાં જે વર્ણન હતું ને એ મેં તમારી સામે મૂક્યું એમ. મહાભારતમાં આ બધી વાતો મેં વાંચી, એ સાંભળી અને એ વાત કોઈના મગજમાં ગેરસમજણ ન ઊભી થાય તેથી મેં કહ્યું છે એમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ શ્લોક ઉપર બોલતા કહે છે. ગેરસમજ ન થાય તેથી શાસ્ત્રીજીએ આટલું બધું વિગતવાર આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. નહીં તેમ થાય કે આટલા બધા કર્મો કરીને આવ્યો છે, હવે એક કર્મમાં શું વાંધો, ત્યારે કહે છે આ બધા કર્મ કરું પણ આ કર્મ મારે કરવું નથી. ભગવાન આજના શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, તું કહે છે કે તને પસંદગી આપીશ તો તું સારું કામ કરીશ અને નરસું કામ ન કરીશ. હું તને જો પસંદગી આપીશ ને, ઓપ્શન કાંઈ આપીશ ને તો તું સારા કર્મમાં જ લીટી કરી કે આ કામ મારે કરવું છે, આ કામ મારે કરવું છે, પણ ખરાબ કામ તું નહીં કરી. એ મને પણ ખાતરી, હું તને કદાચ ઓપ્શન 4-5 આપું ને એમાં તું સારું કામ કરવાનું તું સ્વીકારીશ અથવા તું આવી રીતનું કરીશ. તેથી તું માગે છે તે પસંદગી હું વૈશ્વિક દ્રષ્ટિથી કદાચ તને આપી પણ દઉં, પણ એક વાત અર્જુન તું યાદ રાખ કે તને કહી રાખું છું કે સારું શું અને નરસું શું આ ઓળખવું
તત્વવેતાઓને પણ ઘણીવાર કઠણ પડી જાય. સારું કોને કહેવું અને ખરાબ કોને કહેવું એ પણ ઘણીવાર તત્વવેતાઓને પણ ઘણીવાર આવી રીતનું થઈ જાય છે. તો ઘણીવાર દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ બે વાતો સમજાવીને કયું કર્મ સારું અને કયું નરસું એમાં વિચાર કરવામાં તત્વવેતાઓને પણ પરસેવો ઘણીવાર તો એ બધાને કહેતા કે એકનાથને કોઈ જો ક્રોધે ચડાવી ગયા ને તો એ માગે એટલા અમે પૈસા આપીએ. કારણ કે એકનાથને ક્યારેય ક્રોધ ચડ્યો નથી, ક્યારેય ચડ્યો જ નથી. એટલે આ બધા યુવાનના ગામની અંદર જેમ ઓલા કોડા બેઠા હોય ને, મહાભારત આપણે ભાગવત વાંચી આપણે ખબર પડે કે સમુદ્ર મંથન થયું ને ત્યારે ઘણા બધા રત્નો ઘણું બધું એમાં ગાય નીકળી, ઘોડો નીકળ્યો, ઘણું બધું નીકળ્યું. પછી દેવ અને દેવતાઓ ધીમે ધીમે બધા ભાગ પાડતા ગયા. ઓલો કે આ મેં લઈ, ઓલો કે આ મેં લઈ, બધો બરોબર. અને એમાં છેલ્લે પછી કોડા નીકળ્યા. કેવા આપણે નદી કે ઓલા સમુદ્રમાં જાય ને એટલે બીખા હોય, કેવા એને કોડા કે. ઓલા દેવો કે અમારે નથી જોતા ને શું કે દાનો કે અમારે નથી જોતા. ભગવાન કે આટલી મહેનતથી મનોમંથન કરાવ્યું ના ન લે, આટલી બધી મહેનતથી બહાર નીકળ્યા અને એનો કોઈ સ્વીકાર ન કરે એ થોડું હાલે. એ કે બેમાંથી લઈ લો કોઈ પણ. એ કે બોલો કે દેવો કે અમારે નહીં, દાનો કે અમારે નહીં. ભગવાન વિચાર કરવા લાગે કે હવે કરવાનું હું. ત્યારે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે એ પછી બધું કીધું કે ભાઈ આ જે કોડા વિધા બેમાંથી એને ન જોતા હોય ને તો આનો ભરો ગાડી ભરી અને ગામડે ગામડે 5-5 હાથ નાખ્યા હોય કે તમે જાઓ, તમારે ન જોતા હોય તો નાખ્યા હોય કે. અને એ જે ભાગવતની અંદર જે લખ્યું છે ને એ જ કોડા ગામડે ગામડે ઘણીવાર બેઠા હોય પૂતલી કરવા માટે. ઓલો આવ્યો ને ઓલો ગયો ને કામ થયું છે કે નહીં થયું છે, પછી શા માટે ગઈકાલે આવ્યો તો ને આજે પાછો કેમ આવ્યો, આ બધું સર્વ્યુ કરવા માટે બેઠા હોય ને. તો અહીંયા આવી રીતના અહીંયા પેઠણની અંદર બેઠા હતા અને પેઠણની અંદર બેઠા હતા એક બ્રાહ્મણ પોતાની દીકરીના લગ્ન કરવાના છે અને ધન એની પાસે નથી. એને સાંભળ્યું છે કે એકનાથ બહુ દાનવીર છે, જે લોકો એની પાસે માગવા માટે જાય ને તો એને ધન બધું આપે છે. તો એ લાલસે એ પેઠણની અંદર આવ્યો. ગામમાં ઘૂસતા પહેલા ચંડાળ ચોકડી આવી બધી મળી કોડા બરોબર. એ કે મહારાજ જય શ્રી કૃષ્ણ, ક્યાં આવેલા? તો કે ભાઈ મારી દીકરીનું આવી રીતનું વહીવટશાળ થઈ ગયું છે, લગ્ન નજીકમાં છે અને મારી પાસે ધન થોડુંક ઓછું છે. મેં સાંભળ્યું છે કે અહીંયા એકનાથ ધનવાન અને સંપત્તિવાન છે ને એ કોઈની આવા દુઃખો ટાળે છે, એટલે મારું દુઃખ ટળી જાય તો હું થોડુંક એની પાસેથી ધન લાવું તો મારું કામ થાય. એમ કરી અને બસ એટલું જ. તમારે કેટલું જોઈએ મહારાજ? તો એ કાળના કે મને 100 રૂપિયા હોય ને એટલે મારા લગ્ન થઈ જાય છોકરીઓને. હું 100 એ કાળના હો, આજથી 500 વર્ષ પહેલાંની વાત. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમે તને આપ્યા આ 50 રૂપિયા અત્યારે આપીએ અને 50 રૂપિયા કામ થઈ જાય ને પછી. તો કે મારે શું કામ કરવાનું? એ કે તારે કાંઈ કરવાનું નહીં, તારે આ એકનાથ આખા ગામમાં ફરતો ફરતો કહેશે કે મને કોઈ દી ક્રોધ ચડતો નથી. તારે એકવાર એને ક્રોધ ચડાવી દેવાનો. એકવાર ક્રોધે ભરાય ને એટલે 100 રૂપિયા મારા સપોર્ટ એમ કહીને 50 રૂપિયા આપ્યા. બોલો બ્રાહ્મણ કે આ તો હેલું હાવ. કોઈ માણસને ક્રોધે ચડાવવો હોય ન હોય એવું બોલો બરોબર. એને એટલે ક્રોધ ચડે ને એને ચારિત્ર બાબતમાં બોલો, એને ધન બાબત કાંઈક બોલો, ન હોય એવું કહો એટલે માણસ તું કેમ મને આને કહેશો, મેં ક્રોધે ચડે કે નહીં? એ કે એ તો હેલું એમ કરીને આવ્યો એટલે એ વખતે અહીંયા એકનાથ પૂજા કરવા ભગવાન શિવજીના મંદિરમાં, પોતાના ઘરે જ મંદિર હતું, મંદિરમાં શિવજીની પૂજા કરવા માટે શાંતિથી પ્રભુનું સ્મરણ કરતા એકનાથ પૂજા કરે છે. અને એમાં આ ભાઈ એમ થયું કે અહીંયા પહેલો જ પ્રયોગ કરીને એકનાથને ક્રોધ ચડાવી દો. એટલે બૂટ હોતો, ચપ્પલ હોતો, સીધો ઘૂસ્યો ભગવાનના ગર્ભદ્વાર. ભગવાનના ગર્ભદ્વારમાં ઘૂસ્યો ને આવો કોઈ માણસ બૂટ પહેરેલો કોઈ આવે તો કોઈ પણ પૂજા કરનાર જે માણસ હોય એને ક્રોધ ચડે કે નહીં? હવે અકલ વગેરે અકલ છે કે નહીં? આ પવિત્ર જગ્યામાં અપવિત્ર બૂટ લઈને તું આવ્યો છો કે નહીં? આવું કે નહીં? ત્યારે એકનાથ શાંતિથી કહેશે, ઓહો ભગવાન શિવજીને મળવા માટે તમે એટલા આતુર, એટલા આવી રીતના થયા છો ને કે બૂટ કાઢવાનું તમે બહાર ભૂલી જાય, એટલું ભગવાન શિવજી ઉપર તમને આસક્ત. ઓલો કે આ 50 રૂપિયા મળ્યા છે, 50 રૂપિયા હજી મેળવવાના મારા ફેલ જાય, આને ક્રોધ તો સીડો નહીં કે હે. એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં, પૂજા પૂરી થઈ ગઈ કે તમે અતિથિ છો, આવો બેસો અને બપોરનું ભોજન કરીને તમે જાજો એમ કે. અતિથિને તો બ્રાહ્મણને આ જ જોતું હતું કે આખા દિવસમાં એની સાથે રહીને કોઈ રીતે એને ક્રોધ મારે મનાવી દેવાનું. એટલે બપોરના જમવા માટે બેઠા
અને ગિરજાબાઈ સરસ મજાની આ અતિથિ માટે પૂરણપોળીને સરસ મજાની બધી વસ્તુ બનાવી હતી. એ ધીમે ધીમે પગથમાં ઘણા બધા લોકો અહીં આવે એટલે એકનાથ એને જમ્યા વગર જવા દે. બધે 5-15 જણા લોકો પંગતમાં બેઠા હતા. ગિરજાબાઈ વાંકા વળી અને બધી વસ્તુઓ બધાને પીરસતા હતા. ઓલો બ્રાહ્મણ પાસે આવ્યા ને એ ગિરજાબાઈ એટલે એને એક ઉક્તિ હુઈજી કે એકનાથને ક્રોધે ચડાવવા માટે આ ગિરજાબાઈ એની પત્ની છે ને એના ખભા ઉપર જો બેસી જાવ ને તો આ ક્રોધ કર્યા કોઈની પત્ની ઉપર કોઈ માણસ ચડી જાય આવી રીતનો તો ક્રોધ ચડે કે નહીં. એટલે કે આ મોકો છે એમ કરીને પીરસતા પીરસતા ગિરજાબાઈ આ બ્રાહ્મણની પાસે આવ્યા અને પૂરણપોળી જેવી રીતના વાંકા વળીને પીરસવા જાય છે. ઓલો હડપ નારાયણ ઊભો થઈ અને અહીં કાંધ ઉપર બેસી જાય. કાંધ ઉપર બેસી ગયા એટલે તો સભામાં તો ઓલા પંગતમાં તો ઘણા બધા લાગ્યું કે હમણાં આને આંખ કરશે ને ત્યાં બાળીને ભસ્મ કરી નાખી એકના એટલો ક્રોધ સર્જે. એટલે એમણે શું કીધું કે ગિરજા હા ગિરજા જોજે એમ કે શું કે આ બાળક તારા ખભા ઉપર બેઠું છે ને એ પડી ન જાય ને એનું તું ધ્યાન રાખજે. ત્યારે ગિરજાબાઈ બોલ્યા એ કે તમે ચિંતા કરો નહીં. હરિપંડિત નાનો હતો ને આપણો દીકરો ત્યારે ખંભા ઉપર બેસીને હું ઘણી જગ્યાએ ફરવા માટે લઈ જાઉં છું. પણ અહીંયા એકનાથ કહે છે કે આ તો મોટો દીકરો છે. એ કે બોલો હરિપંડિત તો 2-3 વર્ષનો છે ત્યારે તું ખભા ઉપર બેસાડી અને તું બધે લઈ ગઈ છે. આ તો મોટો દીકરો છે. ત્યારે ગિરજાબાઈ કે દીકરો એ મોટો હોય કે નાનો હોય પણ માના માટે દીકરો એ તો બોલો કે આપણા 50 રૂપિયા ફેલ હવે મળશે. ક્રોધ છેડો. હવે આને આપણે માનવાના કે જેની પંચવટીમાંથી રાવણ જે સીતાને હરણ કરી ગયો અને રાવણ એના લંકાની અંદર રાખી અને ક્રોધે ભલાયેલા. અહીંયા ક્રોધ છેડો નહીં. હું વાત એ છે કે ભાઈ સત્ય અને અસત્ય કર્મ અને કર્મ કયું માનવું. તો એમાં તો માણસ મોટો માણસ હોય ને જ્ઞાની માણસ તત્વવેતા માણસ પણ ઘણીવાર માર ખાઈ જશે કે ભાઈ સત્ય વસ્તુ મારે કઈ માનવા. અને ક્રોધ ન ચડ્યો ગમે તેટલું કરવા છતાં એ ક્રોધ ન ચડ્યો એ માણસ સત્ય કે જેણે આકાશ પાતાળ એક કરીને સીતાને લઈ જનાર રાવણને આવી રીતનો ધમરોળીને યમપુરી પહોંચાડી દીધો. ક્રોધમાં ચડેલા જે રામ હતા હાથમાં ધનુષ આવ્યું અને ક્રોધમાં એણે આખા લંકાના જેટલા હતા ને બધાને ખલાસ. તો આપણે માનવા કોને? રામને માનવા કે એકનાથને માનવા? બે વસ્તુ તકલીફ થાય ને ભાઈ. કારણ કે ભાઈ ક્રોધ હારો નહીં. તો આ રામે તો ક્રોધ કર્યો. ક્રોધ કરીને લંકાપતિ રાવણને યમપુરી પહોંચાડ્યો કે નહીં. અહીંયા ગમે તેટલું એના માટે ઓલા બ્રાહ્મણે કર્યું પણ એકનાથને બિલકુલ ક્રોધ છેડ્યો નહીં. તો માનવું કોનું ભાઈ? આપણે આદર્શ કોને ગણવો? મૂળ વસ્તુ એ છે ગીતા આપણે એ સમજાવે છે કે કર્મ અને અકર્મ કરવામાં ઘણીવાર આવા તત્વજ્ઞાનીમાં હોય છે ને એ પણ વિષણમાં પડી જાય છે. કયું કર્મ સારું કે કયું ખરાબ એ કર્મ કરવામાં પણ ઘણીવાર મોટા લોકોને ઘણીવાર અટવાઈ જાય છે. કયું કર્મ સારું? દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર કહે ને કોઈ સ્ત્રીનું શિયળ લૂંટાતું હોય બરાબર અને કોઈ સ્ત્રી આવી રીતની એકલી હોય ને અને એવી રીતના સંત મહાત્મા એની આજુબાજુમાં હોય અને એ વખતે જો એને ક્રોધ ન ચડે અને આવનાર લૂંટારૂને ન મારે અને સ્ત્રીનું શિયળ લૂંટવા દે તો ક્રોધમાં આવીને આને હનન કર્યું માર્યો એ યોગ્ય કે શું કરવાનું? એ કર્મ તો ખરાબ છે. કોઈને મારવું એ કર્મ તો ખરાબ છે પણ કર્મ કર્યું છે એની પાછળનો હેતુ કયો છે એ આપણી ગીતા આપને સમજાવે. એ કે કયું કર્મ? હે અર્જુન તું એમ કહેશો કે મને પસંદગીનું કર્મ આપો તો હું કરવા માટે તૈયાર છું પણ તું એ નક્કી કરી શકતો નથી. એમાં કહે છે કવયો પયત્ર. કવયો એટલે વિદ્વાન પુરુષો, જ્ઞાની પુરુષો, તત્વવેતા પુરુષો પણ કર્મ કરવામાં ઘણીવાર આવી રીતના અટવાઈ જાય કે રામને માનવાનો. વાત અહીંયા એ છે બરોબર. પુત્ર તરીકે પ્રહલાદે જે કર્યું બરોબર એને આદર્શ માનવાનો કે આવી રીતના ઘણા બધા લોકો ઘણી રીતે કર્મ આદર્શ માનવાનો કોને બરોબર? તો એ ઘણીવાર આવી રીતના જ્ઞાની લોકો પણ ઘણીવાર અટવાઈ જશે. તેથી તારી પસંદગી ખોટી છે બરોબર એમ આ ભગવાન કહે છે. કર્મ કરવાની ના નથી, યજ્ઞ કરવાની ના નથી, પૂજા કરવાની ના નથી. આ બધું હું કરવા માટે તૈયાર. બધું તમે કહેવો એ કરો પણ પસંદગીની વાત કરો તો એ યોગ્ય નથી. કારણ કે કિમ કર્મ કર્મેથી કવયોપ્યર્થ મોહિત.
આવી રીતના તત્વજ્ઞાનીઓ પણ ઘણીવાર કર્મ કરવાની અંદર મોહિત થઈ જાય કે હવે કરવાનું શું એમ કે કર્મ શું અને અકર્મ શું છે એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી પુરુષો પણ ઘણીવાર મોહિત થઈ જાય છે. માટે તે કર્મ તત્વ હું તને સમ્યક રીતે સમજાવીને કહું છું, જેને જાણીને તું અશુભમાંથી એટલે કે કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય. ભગવાને એકવાર મહાભારતની અંદર લખ્યું છે કે અર્જુન તું સંન્યાસી બની જા. શું કે લખ્યું ને કે જે વખતે ઇન્દ્રપ્રસ્થ આવ્યો અને એમાં યજ્ઞ બધા કરવાના હતા અને યજ્ઞ કરવાના હોય તો આજુબાજુના રાજાને જીતવા પડે, એટલે બધા જીતવા માટે જે છે યજ્ઞનું ઘણું થાય છે. પછી અહીંયા ઘણા વર્ષો સુધી અહીંયા ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં રહે છે, બરાબર. અને એ વખતે બધા ભાઈઓ દ્રૌપદીએ કોની સાથે કેટલા સમય સુધી રહેવાનું ને એ બધું નક્કી થઈ ગયું. અને એકવાર અહીંયા શું કહેવાય યુધિષ્ઠિરના શયનખંડની અંદર કેવું ધનુષ શું કહેવાય ગાંડીવ ઘણીવાર આવ્યા છે અને ગાંડીવ ત્યાં પડ્યું રહ્યું, બરાબર. અને એ સમયે અહીંયા શું કહેવાય ઇન્દ્રપ્રસ્થથી કોઈ ગાયોવાળા માટે કોઈ રાજા ચતુરંગીની સેના લઈને આવે છે. હવે વારો દ્રૌપદીનો યુધિષ્ઠિરના મહેલની અંદર હતો અને ગાંડીવ પડ્યું હતું ક્યાં એના મહેલમાં. હવે તકલીફ ઊભી થઈ, એક બાજુ જો ગાંડીવ ન હોય તો ગાયોને આ વાળીને લઈ જાય અને મારી પાસે ગાંડી હોય તો આની શું તાકાત છે કે ગાયો ઇન્દ્રપ્રસ્થમાંથી લઈ જાય. વિચાર કરવા લાગે શું કરવું કે જે થવું હોય થાય, વ્રત ભંગ થવું હોય તો થવા જો, પણ ગાંડી તો મારે લેવા માટે ગયા, નિયમ ભંગ થયો. એટલે નિયમ ભંગ કરીને 12 વર્ષ સુધી યાત્રા કરવા જવાનું. કોઈ પણ પાંડવોમાંથી કોઈ નિયમ ભંગ કરે 5 તો એને જવાનું. એટલે આ નિયમ ભંગ થયો કે નહીં. અને પછી જાય છે ઘણા ગંગા યમુના ગોદાવરી વૃંદાવન બધે ખૂબ ફરી અને ઘણા વર્ષો વિયા ગયા, બરોબર ને. દાઢી બાઢી વધી ગઈ, લાંબા વાળ ને જટા વટા, કારણ કે 13 વર્ષ સુધી 12-13 વર્ષ સુધી ફરવાનું, 12 વર્ષ સુધી અહીંયા આવવાનું નહીં, એટલે બધું વધી ગયું. અને યાત્રા કરતો અર્જુન એમ થયું કે હાલો ની મામાને ઘરે થાય ને, એટલે હે મામાને ઘરે થાય ને, હા, એટલે કે મામાને ઘરે જાઓ. અને દ્વારકામાં આવે છે એટલે દ્વારકાની અંદર તો ઘણા બધા આવી રીતના મનોરંજનના સાધનો માટે ભગવાને ઘણું બધું ઊભું કર્યું. ગાર્ડન બગીચા હાથે છે બધું ઘણું બધું ઊભું કર્યું. એમાં આ શું કહેવાય દ્વારકાની બધી જે કન્યાઓ છે ને એ અવારનવાર કોઈ ધાર્મિક પ્રસંગ માટે સેવા પૂજા કરવા માટે બગીચામાં મંદિર રાખ્યું હતું ને ત્યાં બધી આવે. અર્જુન આમાં આવી રીતનો દાઢી વધી ગઈ છે, જટા વધી ગઈ છે, અને આવી રીતનો અર્જુન અને આવી રીતની બધી શું કહેવાય છોકરીઓ પૂજા કરવા માટે આવે છે. અને એની નજર ક્યાં ગઈ? સુભદ્રા ઉપર. આંખ બરોબર લાગી ગઈ હું સુભદ્રા ઉપર. અને ભગવાન પાછળથી આવે છે અને ખંભા ઉપર હાથ મૂકે છે કે અર્જુન શું કરે છે? એ કે કાંઈ નહીં, કે છુપાવવું તો પડે ને, બરોબર ને. એ કે તને જેના ઉપર તારી આંખ પડી છે એ છોકરી તને ગમે છે? એ કે તો કે પણ એ મારે તમને કેમ કહેવાય આવડા મોટા માણસ નહીં કે, બરોબર ને. એ કે તને ગમતી હોય તો હું તને એક આખો આઈડિયો આપું. એ કે આપણા મોટા ભાઈ બલરામ છે ને એને સંન્યાસીઓ બહુ ગમે. હું સંન્યાસી કોઈ પણ દ્વારકામાં આવે ને ગમે એમ કરીને એના મહેલમાં રાખીને 8-10 સુધી સેવા સાકરી કરીને બહુ એની પૂજા કરે છે. એટલે તું સંન્યાસી બની જાય છે. અને હું તને જે પ્રમાણે કહું ને એ પ્રમાણે તારે કરવાનું. આખું આયોજન ભગવાને કીધું તારે સંન્યાસ, અહીં સંન્યાસની વાત કરી છે. અને અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં સંન્યાસ લેવા માટે જે અર્જુન થયો છે ઊભો કે મારે સંન્યાસ લઈને આ હાથમાં કમંડલ લઈને મારે હિમાલયમાં સંન્યાસ લેવા માટે જે તૈયાર થયો છે એને સંન્યાસાશ્રમમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં લાવવાનો ગીતામાં ભગવાન પ્રયત્ન કરે છે. ઓલા પાને જે ગૃહસ્થી છે ને એને સંન્યાસી બનવાનો. તો આપણે વાત માનવી કઈ? આમાં વાત તો ભગવાન એક જ મોઢે 2 વાત કરે છે કે તારે જો અહીંયા શું કહેવાય સુભદ્રાને જો જોતી હોય ને તો હું કહું એમ કરવાનું. આ મારી બેન જ છે કે હું જેની આંખ તારા ઉપર ગઈ ને એ બીજી કોઈ કન્યા નથી, મારી જ બેન છે. ને મારી બેન જો તને ગમી ગઈ હોય ને તો હું તને એની સાથે પરણાવી દઉં. અને અહીંયા શું કહેવાય હલધારી જે હતા ને બલરામ, એનો વિચાર હતો કે સુભદ્રાને અહીંયા દુર્યોધનની સાથે પરણાવી. 2 ભાઈના વિચાર થોડા અલગ હતા, પણ
ભગવાનની ઈચ્છા હતી કે સુભદ્રા અહીં પાંડવ કુળમાં જાય ને તો સારું રહે. તારે સંન્યાસ રૂપ લેવાનો, મોટી હું માળા આપું છું, રામ રામ કરતું ગામને ગોંદરે બેવાનું, અને હું બધે ફેલાવીશ કે ગામના પાદર ભગવાન પોતે કે હું ફેલાવીશ કે ગામમાં એક એવા મહારાજ આવ્યા છે, એવા ચમત્કારી બાવા આવ્યા છે ને, એ ખરેખર શું કહેવાય, દ્વારકામાં આવીને પગલાં પડે ને તો કલ્યાણ થઈ જાય. એ વાત અહીંયા કોની પાસે ગઈ? હળધર પાસે. કે હળધર એટલે બલરામ પાસે ગઈ. બલરામને તો બહુ ગમે, એટલે બલરામ કૃષ્ણ આસામી કે ભાઈ આવી વાત મેં સાંભળી છે, હાચી છે? તો કે હશે, આપણે કઈ બાવામાં રસ નથી. કૃષ્ણ શું કે છે? ઊભું કોને કર્યું? એને જ કર્યું કે આ બાવાને આપણે કાંઈ રસ નથી. આ કાંઈ નવા વિચિત્ર વેશ પહેરીને આવે અને આપણે મેલમાં બોલાવી અને કોઈ કાંઈ નકામાં કાંઈ કર્મ કરે તો આપણી તો આબરૂ જાય ને. એ કે એટલે માવો નવો રહ્યો. એ કે મારી વાત કોઈ દી બલરામ ખીજાણા. એ કે આવો બિચારો સાધુ મહાત્મા આવ્યો હોય, હાથમાં માળા હોય, સીધું સીપીઓ ઉપીઓ બોલો, કેટલું બરોબર સરસ છે તું. એ મેં એવા વખાણ અને બધું સાંભળ્યું છે. એ કે હું થોડો ખોટું બોલું. કે એને આપણે લાવી તો તારે લાવવો હોય તો લાય ભાઈ, હું એમાં સહમત નથી. કોણ કે? કૃષ્ણ કે હું સહમત. તમારી ઈચ્છા હોય, તમને જો પ્રિય હોય સાધુ મહાત્મા તો લાવો. એ કે એ ભગવાનની ઉપર કરેલું કોઈને બધું ભગવાને સુભદ્રાનું હરણ કરાવવાનું હતું, એમ તો થાય નહીં. એટલે આ બધી યોજનાઓ કોની હતી? ભગવાનની. ભગવાનની યોજના બરોબર સફળ થઈ અને અહીંયા દ્વારકામાં લાવે છે. સેવા પૂજા 8 દી સુધી કરે છે. કોણ? બલરામ. નવડાવે, ધોવડાવે, અત્તર સાટે, આમ કરે તેમ તે, ખાવું બહુ. એ કે મહાત્મા એટલે મહાત્મા. એ કે આટલી દાઢી તો કોઈ મહાત્માને હતી ને, આટલા મોટા વાળ કેટલા, ઓહ, જમીન ઉપર આમ વખાણ બધા કરે. અને આ પછી ભગવાન વિચાર કરે છે કે આ બધું તો હવે જામી ગયું છે, બરોબર. હવે આપણે જ્યારે જમવા બેસીને, હું તારી હારે જમવા બેસીશ અને જમતા 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 જો જો તને ગમી ગઈ હોય ને તો હું આગ્રહ પણ કરીને તને જમાડવાનો પ્રયત્ન કરી. એટલે સુભદ્રાને કે નાયક આ બાવાને કે કેદુનો ભૂખ્યો હોય છે ને કેદુનો નાયક 2 ચમચા દૂધ પાક વધારે, એમ કરીને જમાડ્યા. ને પછી બારોબાર જઈને કે જો તારાનું હરણ કરવાનું હોય ને તો એક આઈડિયો આપું, બરોબર ને. અને એ આઈડિયો આપ્યો. મહાભારતમાં આપણે બધું વાંચ્યું. કહેવાનો અર્થ કે ભગવાન એક બાજુ એમ કહે છે કે તું સંન્યાસ લઈ લે, પણ શા માટે? તો કે સુભદ્રાનું હરણ કરવાનું હતું ને, એટલે અહીંયા સંન્યાસ લેવાની વાત કરી. અહીંયા કૌરવનું ધીમ ઢાળવાનું હતું ને, એટલે ભગવાને કીધું તારે સંન્યાસી બનવાનું નથી, તારે ગૃહસ્થી રહીને આ બધાને ઉંદરડાને મારવાના છે અને હસ્તિનાપુર હાથમાં લઈને ધર્મ રાજ્યની આપણે સ્થાપના કરવાની છે. કયું કર્મ સારું અને કયું કર્મ ખરાબ એ માણસ પોતે નક્કી કરી શકતો નથી. તેથી અહીં બુદ્ધિની બહુ જરૂર છે. કોઈ પણ કર્મ સામે આવે તો માણસે થોડો બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેથી માટે તે કર્મ તત્વ હું તને સમ્યક રીતે સમજાવીને કહું છું કે જેને જાણીને તું અશુભમાંથી મુક્ત થઈ અને કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થઈને મારી પાસે આવે. કયું કર્મ કરવાનું આ નક્કી કરવું તે કંઈ સહેલી વાત નથી. કયું કર્મ સારું અને કયું નબળું. હવે આમાં આપણે અહીંયા એકનાથને નબળું કર્મ કહી કે રામે આખા પાતળ એક કરીને સીતાને પાછા લંકાપતિને મારીને ક્રોધમાં આવીને જે આખી લંકાને ભસ્મીભૂત કરી, એને આપણે એ કર્મ સારું ગણવાનું કે આ ગમે તેવો કૂદાકૂદ કરી ખંભા ઉપર બેસી ગયો, ગમે તે કર્યું તો એ કર્મ સારું માણસ નક્કી કરી શકે નહીં. તેથી ભગવાન કે તારી પસંદગીની તું જે વાત કરીશ ને તો તું સારું જ પસંદ કરીશ, ખરાબ તારાથી પસંદ થશે નહીં. કારણ કે તું કુંતીનો પુત્ર છો અને કુંતીનો પુત્ર કોઈ દી ખરાબ પસંદ કરે નહીં. હે અર્જુન, મહાન માણસો પણ ઘણા ઉલટા સુલટા થયેલા દેખાય છે એમ શાસ્ત્રીજી પોતાના પ્રવચનમાં ઘણીવાર કહે છે. એકનાથને ઘરે ભગવાન અક્ષર પાણી ભરતા હતા. આ કંઈ ગપ્પુ નથી. એક બ્રાહ્મણ પરીક્ષા લેવા આવ્યો. બુટ સાથે મંદિરમાં ગિરજાબાઈનો ખભ્ભો, ક્રોધ ચડ્યો નહીં, શાંતિથી જોતા રહ્યા. અને એકનાથ મોટા છે, સારા છે, તેમને ક્રોધ ચડ્યો. આ હારા જ કહેવાય ને, ક્રોધ ચડ્યો નહીં. ક્રોધને એને કંટ્રોલમાં રાખ્યો એટલે ક્રોધ ચડ્યો નહીં. તો શું રામ ખોટા છે? એને ક્રોધ ચડ્યો ભાઈ, તો રામ ખોટા? રામે પણ ખોટા નથી. તો શું રામ ખોટા છે? જે રામની ઉપાસના આપણે બધા સાથે મળીને કરીએ છીએ, જે અવતાર તરીકે અહીં આવ્યા અને જેમની પત્ની રાવણ લઈ ગયો અને ક્રોધે ભરાયેલા રામે આકાશ પાતાળ એક કરી અને રાવણને ખતમ કરીને સીતાને પાછી લાવ્યા, તો આ ક્રોધ કરનાર રામ ખરાબ? તો એ પણ રામ ખરાબ નથી.
પણ કર્મ કયું સારું અને કયું ખરાબ એ માણસ કોઈ દી તું એમ કે મને પસંદગીનું આપું તો એ પસંદગીનું નહીં. માણસ વિદ્વાન માણસ, જ્ઞાની માણસ, તત્વવેતા માણસ પણ કર્મ અકર્મની અંદર ઘણીવાર અટવાઈ જાય છે. તેથી આ બંનેમાંથી કોને આપણે પ્રમાણ માનવાના? એકનાથને પ્રમાણ માનવા કે રામને પ્રમાણ માનવા? રામને કે એકનાથને? તેથી નક્કી કરવું બહુ કઠણ છે. બંનેમાંથી કોના જેવું વર્તન કરવું? એક મૃદુ છે, કોમળ છે, અને બીજાની પત્ની લઈ ગયો તો આકાશ પાતાળ એક કરી ક્રોધ કરી, તો આ એક કેવા છે? કોમળ છે, એકદમ રુજુ છે, ગમે તેવું કોઈ કરે તો ક્રોધ ચડે નહીં એમ કે. તેથી ગીતાકાર કહે છે કે કિમ કર્મ કિમ કર્મેથી. આ સમજવું કઠણ છે. આપણે સમજીએ છીએ તેટલું એ સહેલું એટલું નથી. એમ કયું કર્મ સારું ને કયું ખરાબ એ આપણે સમજી શકતા નથી, અઘરું છે એમ કે. ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે કે તતે કર્મ પ્રવેક્ષ્યામિ. હું તને હવે કર્મના સિદ્ધાંતો સમજાવું છું. જે તું જાણશે તો અશુભમાંથી તારી મુક્તિ 100% થઈ જશે એમ કે. ભગવાન 16મા શ્લોકમાં આ વાત આગળ કહેવાના છે. ભગવાન 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડે તો માણસ કર્મનો નિર્ણય લઈ કર્મ અકર્મનો નિર્ણય લઈ શકે. સંન્યાસ કે બીજી જગ્યાએ ગૃહસ્થી. આ ઘટના સમજવી ઘણી બધી કઠણ છે. બરાબર, ભગવાન એક બાજુ સંન્યાસ લેવાનું અર્જુનને કહે છે, એક બાજુ સંન્યાસ નહીં લઈને ગૃહસ્થી કરવાનું વાત છે. એકનાથ ગમે તેવા બ્રાહ્મણે ક્રોધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો ક્રોધી ન થયા. એક બાજુ રામ આકાશ પાતાળ કરીને ક્રોધ થઈને રાવણને. તો આમાં ઘણી વાતો એવી અટપટી સમાજની અંદર ઘણી બધી ઊભી થતી હોય છે. એટલે કે આ ઘટના સમજવી કઠણ છે. બુદ્ધિમાં એક અવલૌકિક દીવો પ્રગટાવવો જોઈએ તો જ નિર્ણય લેતા આપણને ફાવે કે આ કરાય કે ન કરાય, મરાય કે ન મરાય, જવાય કે ન જવાય, ખવાય કે ન ખવાય. એ જો નિર્ણય લેવાનો હોય તો એટલે કે બુદ્ધિની અંદર એક દીવડીનો પ્રકાશ માણસે પ્રગટાવવો જોઈએ. એ પ્રકાશના અંજવાળે સારું શું, નરસું શું, ખાવું નહીં ખાવું, જાવું નહીં જાવું, એ બધી નિર્ણય બુદ્ધિ અંદર બેઠેલી હશે. તેથી બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરવા. કિમ કર્મ, કયું કર્મ? બહુ કહે છે ને કે કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ નિર્ણય લેવામાં ઘણીવાર બુદ્ધિમાન અને કવયોપ્યત્ર, આવો શબ્દ અહીં ગીતામાં વાપર્યો છે, એવા તત્વવેતાઓ પણ ઘણીવાર આવી રીતના નક્કી કરી શકતા નથી. કિમ કર્મ, હું કેવી રીતે જાણીશ? તેથી પ્રકાશ પાડવા જોઈએ કે કયું કર્મ કરવું અને કયું કર્મ ન કરવું. આની વાત જો બુદ્ધિમાં બરોબર દીવી પ્રગટેલી હશે બુદ્ધિની અંદર, તો જ માણસ નક્કી કરશે. અને એ પ્રકાશ પડવો જોઈએ કે કેવું કર્મ કરવું તેનું વર્ણન ભગવાને અહીંયા 17મા શ્લોકની અંદર કયું કર્મ કરવું એનો નિર્ણય ભગવાને અર્જુનને 17મા શ્લોકમાં આપ્યો છે. પણ આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. આવતીકાલે આપણે આવશું ત્યારે 17મા શ્લોકની અંદર કયું કર્મ કરવું જોઈએ. કારણ કે એકનાથ એક બાજુ છે, એક બાજુ રામ છે, બરોબર. એક બાજુ ભગવાન પોતે જ સંન્યાસની વાત કરે છે, બીજી વાર ગૃહસ્થમાં પ્રવેશ કરે એવી રીતની વાત કરે. તો આ બધામાં અટવાયેલો અર્જુન જે કહે ને એ કે હવે તારે કેવું કર્મ કરવું ને એ તું સ્પષ્ટ રીતે મારી પાસેથી સાંભળી લે. એ 17મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું છે, એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે